हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू नमस्ते सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। नमस्ते माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। ఈ రోజు క్లాస్ మనం మొదలు పెడతాము మంగళాచరణం చేసి 8వ అధ్యాయంలోని 14వ శ్లోకం అనేది ఈ రోజు చర్చించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో మంగళాచరణం స్టార్ట్. నేను షేర్ చేస్తున్నాను. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण अंदर की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, नमस्ते। हरे कृष्ण अंडे नमस्ते, दंडवत प्रणाम। సో ఇవాళ చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకాన్ని చెప్పుకోవాలి. మనం ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నామో దాని గురించి ఇవాళ శ్లోకం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం కృష్ణ చైతన్యం గురించి ఇవాళ శ్లోకం అనేది ఉంటుంది. సో గురువులు ఆచార్యులు భగవంతుని కృపతో ఇవాళ శ్లోకం అనేది చర్చించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము.
సరే, శ్లోకం నేను చెప్తాను, నా వెనక మీరు రిపీట్ చేయండి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 5 మెంబర్స్ కి ఛాన్స్ ఇస్తాను. శ్లోకం చదువుతురు, అనువాదం అండ్ భాష్యం కూడా చదవాలి. సో భాష్యం కొంచెం పెద్దది, ఇది మరీ పెద్దది కాదు, బట్ కొంచెం పెద్దది. మొత్తం మనం చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఓకే. అనన్యచేతాః సతతం అనన్యచేత సతతం అనన్యచేతా సతతం అనన్యచేతాః సతతం అనన్యచేతాః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః యో మాం స్మరతి నిత్యశః యో మాం స్మరతి నిత్యశః యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ తస్యాహం సులభం పార్థ తస్యాహం సులభః పార్థ తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః నిత్యయుక్తస్య యోగినః నిత్యయుక్తస్య యోగినః నిత్యయుక్తస్య యోగినః అనన్యచేతాః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యః అనన్యచేతాః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః అనన్యచేతా అనన్యచేతాం సతతం సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః 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 అనన్యచేతాః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః అనన్యచేతాః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఓకే, ఎవరెవరు శ్లోకం అనువాదం భాష్యం చదవాలనుకుంటున్నారో దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. జూమ్ లో ఆప్షన్ ఉంటుంది, నేను మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, సరోజ మాతాజీ శ్లోకం చదవండి. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నవనీత మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, శ్లోకం చదవండి. అనన్యశ్చేతా సతతాం యో మా స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. శ్రీ పద్మ మాతాజీ, మీరు కూడా శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. అనన్యచేతాః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఓకే, ఇంకెవరైనా శ్లోకం చదవాలనుకుంటున్నారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేసే ఆప్షన్ తెలియక. వినేశ్వరి మాతాజీ, మీరు చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. వినలేదు, ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను, తప్పుంటే క్షమించండి మాతాజీ. దట్స్ ఫైన్, చదవండి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అనన్యచేతః సతతం యో మం సర్వతి నిత్యశః తస్మాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఓకే, కొంచెం 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 తప్పులు వచ్చాయి. అనన్యచేతాః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఓకేనా?
ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. అనువాదం Thank you. చదవమంటారు? ఇంకొకరిని శ్లోకం చదివించాక అనువాదం చదువుతారు మాతాజీ. మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను అనువాదంకి. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. గోవింద్ ప్రభుజీ మీరు శ్లోకం చదువుతారా? గోవింద్ శ్రీకాంత్ ప్రభుజీ శ్లోకం చదువుతారా? దండవత్ ప్రణామ ప్రభుజీ. అనన్యా చేతః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, రావట్లేదు స్క్రీన్ వేరే. తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ప్రణామ్. వినేశ్వరి మాతాజీ అనువాదం చదవండి. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. అనువాదము. ఓ పార్థ, అనన్య చింతముతో నన్ను స్మరించును వానికి చిత్తముతో నన్ను స్మరించు వానికి అతని నిరంతర భక్తియుక్త సేవ కారణమున నేను సులభముగా లభ్యుడనై ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. గవీస్ M35 ఎవరు మాతాజీ? భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేనే మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ, భాష్యం చదవండి. జై శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. దేవాదిదేవిని భక్తి యోగముతో సేవించు శుద్ధ భక్తులు పొందు పరమ గమ్యమును ఈ శ్లోకమున ముఖ్యముగా వివరించుచున్నది. గడిచిన అధ్యాయపు శ్లోకములందు ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు, జ్ఞానుల నుండి 4 రకములైన భక్తులు పేర్కొనబడిరి. కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, హఠయోగము వంటి వివిధ ముక్తి విధానములు కూడా వివరింపబడినవి. ఈ యోగ విధానంలో భక్తిని కొద్దిగా కలిగి ఉన్నను ఈ శ్లోకమునందు ప్రత్యేకించి జ్ఞాన, కర్మ, హఠాది ఎట్టి మిశ్రణము లేని శుద్ధ భక్తి యోగమును ప్రత్యేకించి పేర్కొనబడినవి. అనన్య చేత అను పదముతో సూచింపబడినట్లు శుద్ధ భక్తి యోగమునందు భక్తుడు శ్రీకృష్ణుని తప్ప మరి దేనిని వాంఛింపడు. బ్రహ్మ జ్యోతినందు ఐక్యము కావలనని గాని భవబంధముల నుండి విముక్తిని పొందవలనని గాని మరి దేనిని గాని శుద్ధ భక్తుడు వాంఛింపడు. కనుకనే శ్రీ చైతన్య చరితామృతము మధ్యలీల 19.149 నందు శుద్ధ భక్తుడు నిష్కాముడిగా పిలువబడెను. అనగా స్వలాభము కొరకు ఎట్టి వాంఛను కలిగి ఉండడు. పరమ శాంతి అతనికే తప్ప స్వార్థ లాభము కొరకు యత్నించు వారికి లభింపదు. జ్ఞాన, కర్మ లేదా హఠయోగులు ఏదియో కొంత స్వార్థమును కలిగి ఉన్నను శుద్ధ భక్తుడు దేవాదిదేవుని ప్రియమునకు అన్యమైన దేనిని కోరడు. కనుకనే తన పట్ల నిశ్చలమైన భక్తి గల వారికి తాను సులభముగా లభించునని భగవంతుడు తెలియజేయుచున్నాడు. శుద్ధ భక్తుడు సదా శ్రీకృష్ణునకు గల వివిధ రూపములలో ఏదేని ఒక దానిని ద్వారా భక్తితో సేవ యందు నెలకొని ఉండును. శ్రీకృష్ణునకు శ్రీరాముడు, నృసింహుడు వంటి స్వాంస రూపములు మరియు అవతారములు అనేకము కలవు. దేవాదిదేవుని దివ్య రూపములలో ఏదియో ఒక దాని యందు ప్రేమతో కూడిన భక్తితో సేవతో భక్తుడు తన మనస్సును నెలకొల్పవచ్చును. ఇతర యోగాభ్యాసకులు పొందు వివిధ కష్టములను అటువంటి భక్తుడు ఎన్నడూ పొందడు. భక్తి యోగము మిక్కిలి సరళము, పవిత్రము, సులభము. ఎవ్వరైనను హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపముతో అట్టి భక్తిని ఆరంభింపవచ్చును. భగవానుడు అందరి పట్ల దయను కలిగి ఉండును. కాని ఇది వరకే వివరింపబడినట్లు అచంచలమైన మనస్సుతో తనను సర్వదా సేవించి వారి పట్ల అతడు ప్రత్యేకమైన దయను చూపుచుండును. అట్టి భక్తులకు అతడు అనేక విధములుగా తోడ్పడుచుండును. కనుకనే సంపూర్ణ శరణాగతుడు దేవాది దేవుని భక్తితో సేవయందు నెలకొనిన వాడు దేవాది దేవుని యథార్థముగా ఎరుగగలడని కఠోపనిషత్తు 1.2.23 తెలుపుచున్నది. యమే వైశ్య వృణుతే తనే తేన లభ్యస్త స్వేష ఆత్మ వివృణుతే తను స్వాం. అట్లే భగవద్గీత 10.10 యందు చెప్పబడినట్లు భక్తుడు అంచెమున తన నామమును పొందగలుగునట్లుగా భగవానుడు అట్టి భక్తునకు తగిన బుద్ధిని ప్రసాదించును. దదామి బుద్ధి యోగం తం. శుద్ధ భక్తిని ప్రత్యేక లక్షణమేమనగా అతడెప్పుడును నిశ్చలమైన భక్తితో దేశకాల పరిస్థితులను పట్టించుకొనక శ్రీకృష్ణుని సదా స్మరించుచుండును.
భక్తుడైన వాని భక్తి యందు ఎట్టి అవరోధములు కలగకూడదు. అతడు ఏ ప్రదేశమందైనను ఏ కాలమందైనను తన సేవను నిర్వహింప సమర్థుడై ఉండవలను. బృందావనము లేదా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లీలలను లీలల నొనర్చిన ఏదేని పుణ్యక్షేత్రమునందు అందరూ పలికెను. నివసింపవలనని. వాస్తవమునకు శుద్ధ భక్తుడు ఏ ప్రదేశమునందు నివసించినను అతడు తన భక్తియుత సేవా బలముతో తాను నివసించు ప్రదేశమునందే బృందావన వాతావరణమును సృష్టించుకొనగలడు. శ్రీ అద్వైతాచార్యుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుతో, హే ప్రభు, నీ వెచ్చట నుందువ అచ్చటనే బృందావనముండును అని పలికిరి. సతతం ఎల్లప్పుడు మరియు నిత్యస నిత్యము లేక ప్రతిరోజు అను పదములతో తెలుపబడినట్లు శుద్ధ భక్తుడు సర్వదా శ్రీకృష్ణుని స్మరించుచు ధ్యానించుచుడు శుద్ధ భక్తుని లక్షణములు. మీ వాయిస్ వినిపించడం లేదు. మిగిలిన వారికి వినిపిస్తుందా? లేదు మాతాజీ, వినిపించట్లేదు మాతాజీ. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా వినిపించింది, ఇప్పుడు అయిపోయింది. ఓకే, వినపడటం లేదు మాతాజీ. చదువున్నా మాతాజీ, చదువుతున్నారు మాతాజీ. ఈ పారాగ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ నుంచి చదవండి మాతాజీ, మధ్యలో కట్ అయిపోయింది. అవును మాతాజీ, చదువుతాను. సతతం ఎల్లప్పుడు మరియు నిత్యస నిత్యము లేక ప్రతిరోజు అను పదములతో తెలుపబడినట్లు శుద్ధ భక్తుడు సర్వదా శ్రీకృష్ణుని స్మరించుచు ధ్యానించుచుండును. ఇవి ఏ శుద్ధ భక్తుని లక్షణములు. అట్టి వారికి భగవానుడు సులభముగా లభ్యుడగును. కనుకొనే అన్ని యోగముల కంటెను భక్తి యోగమే ఉత్తమమని భగవద్గీత ఆదేశించుచున్నది. సాధారణముగా భక్తి యోగులు 5 రకములుగా భక్తియుత సేవను చేయుచుందురు. శాంత భక్తుడు శాంత రసముతో భక్తియుత సేవయందు నెలకొననట్టి వాడు. దాస్య భక్తుడు దాసునిగా భక్తియుత సేవయందు నెలకొననట్టి వాడు. సఖ్య భక్తుడు మిత్రునిగా సేవించువాడు. వాత్సల్య భక్తుడు తల్లిదండ్రుల వలె సేవించువారు. మాధుర్య భక్తుడు మాధుర్య భావంతో ప్రియురాలిగా సేవించడివాడు. ఈ మార్గములన్నింటిలోని శుద్ధ భక్తుడు దేవాదిదేవుని దైవ్య సేవయందు నిరంతరము నెలకొని ఉండి అతనిని విస్మరింపకుండును. కనుక అతనికి భగవానుడు అత్యంత సులభముగా లభింపగలడు. అట్టి శుద్ధ భక్తుడు దేవాదిదేవుణ్ణి క్షణమైనను విస్మరింపజాలడు. అట్లే దేవాది దేవుడు కూడా శుద్ధ భక్తుని క్షణమైనను విస్మరింపడు. కృష్ణ చైతన్య విధానమున హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్ర జప కీర్తనల వలన కలుగు గొప్ప వరం ఇది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఏమంటున్నారో చూద్దాం. అనన్య చేతాః సతతం వ్యోమాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. అనన్య చేతాః. అన్య చేతన అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, మన చేతన అటు ఇటు వెళ్ళిపోయిన చేతనని అన్య చేతన అంటారు. అంటే అన్యమైన విషయాలు, ఇతర విషయాలన్నీ పట్టించుకుంటూ ఉంటే అటువంటి చేతనని మనం అన్య చేతన అంటాం. మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే భగవంతుడు అనన్య చేతాః అంటే ఇతర విషయాలు ఏవి కాకుండా తన చేతన అంతా కూడా సతతం, ఎలా, ఎప్పుడు, ఎల్లప్పుడు సతతం. ఎవరైతే యో అంటే ఎవరైతే, మాం నా పట్ల, భగవంతుడు చెప్తున్నారు కాబట్టి భగవంతుని యందు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, స్మరతి నిత్యశః, స్మరిస్తూ ఉంటారు. ఎవరి చేతనలో అయితే సదా భగవంతుని స్మరణ అనేది జరుగుతూ ఉందో, అది మొదటి లైన్ యొక్క అర్థం. అటువంటి వారికి తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః, అటువంటి వ్యక్తికి నేను చాలా సులభంగా లభిస్తాను ఓ అర్జున అని చెప్తున్నారు అనమాట. అయితే భగవద్గీత మొత్తంలో కూడా సులభ, దయచేసి మ్యూట్ లో ఉండండి. భగవద్గీత మొత్తంలో కూడా సులభ అనే పదం వచ్చిన శ్లోకం, ఏకైక శ్లోకం ఇదే అంట. సో మొత్తం అన్ని 700 శ్లోకాల్లో కూడా భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు మనకి, అత్యంత సులభంగా నన్ను పొందే మార్గం ఏంటి అంటే, నీ చేతనలో నన్ను పెట్టుకో, నువ్వు నన్ను ఖచ్చితంగా సులభంగా పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. ఇంతకు ముందు శ్లోకాలు మీకు గుర్తున్నాయా? 8.5 అండ్ 8.6, 8వ అధ్యాయంలో 5-6 శ్లోకాలు ఏం చర్చించుకున్నాం, గుర్తున్నాయా మీకు? మన చివరి నిమిషాల్లో మనం ఎటువంటి స్మరణ అయితే ఉంటుందో అటువంటి స్థితి మనం పొందుతామని చెప్పండి. మనం చనిపోయేటప్పుడు ఏ దేని గురించి అయితే ఆలోచిస్తామో
అదే దేహంలో మళ్ళీ పుడతామని చెప్పారు మాతాజీ. అండ్ ఇంకొక నెక్స్ట్ శ్లోకాలో కృష్ణ అర్జునుడికి అష్యూరెన్స్ ఇస్తారనమాట. మనం చేసే కర్మ కృష్ణుడిని సెంటర్ చేసుకొని చేసి ఆయన కోసమే మనం చేస్తున్నట్టు చేస్తే అది ఖచ్చితంగా ఆ రిజల్ట్ అనేది ఆయనని చూసుకుంటారు, ఆయన దగ్గరికే చేరుతారు అని కృష్ణ అష్యూరెన్స్ ఇస్తారు అర్జునకి. రైట్, కరెక్ట్. అక్కడ మనకి అష్యూరెన్స్ ఇస్తారు అనమాట. అంటే నువ్వు ఎలాంటి సంశయం పెట్టుకోక్కర్లేదు, అసంశయ అని చెప్పి చెప్తారనమాట. ఇందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు, ఖచ్చితంగా నీ స్మరణలో నేనుంటే నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తావు అని చెప్పి చెప్తారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అక్కడ అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో ఇది చాలా ఈజియెస్ట్ పాత్ అని కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. సులభ అని భగవంతుడే వాడుతున్నారు. చాలా సులభంగా, అండ్ ఆల్రెడీ అష్యూరెన్స్ ఇచ్చేసారు, నీ స్మరణలో నువ్వు నన్ను పెట్టుకుంటే నా దగ్గరకు వస్తావని అష్యూరెన్స్ ఇచ్చి, అండ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అది చాలా సులభమైన మార్గం అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, అయితే అసలు ఏంటి ఈ స్మరణ, ఎందుకు ఈ సులభమైన మార్గం ఇది అనేది మనం డిస్కస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి అనన్య చేతాహ అని వాడారు కదా. ఎవరైతే సదా భగవంతుని నిత్యం ఎల్లప్పుడూ స్మరణలో పెట్టుకుంటారో అట్లాంటి భక్తులని మనం అనన్య భక్తులు అని అంటాం. లేదా మనకి సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే శుద్ధ భక్తులు అని మనం చెప్తాం. ఆ శుద్ధ భక్తులు అనే దానికి ఇంకా ఇతర పదాలు ఏంటి అంటే అనన్య భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు, కేవల భక్తులు, విశుద్ధ భక్తులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఒకటే. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే సదా భగవంతుని వారి స్మరణలో పెట్టుకొని ఉంటారు. అయితే మనం ఇవాళ శుద్ధ భక్తులమా, అనన్య భక్తులమా, విశుద్ధ భక్తులమా, కేవల భక్తులమా? చెప్పండి. అయితే మనం ఇంకా ఆ స్థితికి వెళ్ళలేదన్నమాట. మనం సాధన కేవల భక్తిలో కూడా మనం లేము. మనం ఏంటంటే భక్తిలో 2 రకాలు ఉంటాయన్నమాట. ఒకటేంటి అంటే ప్రాధాన్యభూత భక్తి, అంటే భక్తి నాకు ఇంపార్టెంట్, భక్తి నాకు ఖచ్చితంగా అవసరం, అయితే మిగిలినవి కూడా నాకు కావాలి అనేది ప్రాధాన్యభూత భక్తి. గుణీభూత భక్తి అనేది ఏంటి అంటే మిగిలినవి నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్, భక్తి కూడా నాకు కావాలి. అర్థమవుతుందా? ప్రాధాన్యభూత భక్తి ఏమో భక్తి చాలా ఇంపార్టెంట్, భక్తి నాకు కావాలి, మిగిలిన విషయాలు కూడా నాకు కావాలి. ఓకే. గుణీభూత భక్తి ఏంటి అంటే మిగిలిన విషయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్, దాంతోపాటు భక్తి కూడా ఇంపార్టెంటే అని వాళ్ళు నమ్ముతూ ఉంటారు. విషయాలంటే భౌతిక విషయాలు. ఎగ్జాక్ట్లీ, భౌతిక విషయాలు. మిగిలిన విషయాలు అంటే భౌతికమైన విషయాలు. భౌతికంగా నేను ఎదగాలి, భౌతికంగా నేను సంతోషంగా ఉండాలి, భౌతికంగా నాకు సుఖ సంపదలు కావాలి, ఇట్లాంటివి ఏమైనా కానివ్వండి, అవి మనం మిగిలిన విషయాలు అని చెప్పి చెప్తున్నాం ఇక్కడ. అయితే అనన్య భక్తులు ఎలా ఉంటారు అంటే నాకు భౌతికంతో సంబంధం లేదు, నాకు నీ సేవ కావాలి, నీ స్మరణ కావాలి, నాకు భక్తి మాత్రమే కావాలి అనే ఫోకస్తో ఉంటారనమాట. వాళ్ళు అనన్య భక్తులు. అయితే మనం ఇవాళ ఆ అనన్య భక్తుల కేటగిరీలో అయితే లేం, కానీ కనీసం గుణీభూత భక్తి కాకుండా ప్రాధాన్యభూత భక్తి స్థితిలో అయినా ఉండాలి మనం. అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను? అంటే భక్తి చాలా పెద్దదని తెలుసుకొని సరే మిగిలిన విషయాలు కూడా మనకు కొంచెం ఇంకా మనం వదలలేకపోతున్నాం, ఇంకా అటాచ్మెంట్ అనేది ఉంది అనే ఇదిలోకి రావడం అయినా కానీ ఒక మెట్టు ఎదిగినట్లు అనమాట. అక్కడ నుండి మెల్లమెల్లగా మనం ఏమవుతామంటే సాధన అనేది చేసే కొద్దీ అనన్య భక్తుల కేటగిరీలోకి వెళ్తాం. అయితే అనన్య భక్తులు అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలము అంటే సదా వారి స్మరణలో భగవంతుడు ఉంటారు. సదా. మనకి అలా ఉండడం లేదు. మనకి ఏమవుతుంది అంటే జపం చేస్తున్నాం కానీ మనస్సు ఎటెటో వెళ్ళిపోతుంది, భౌతికమైన విషయాలకు వెళ్ళిపోతుంది, మనస్సుని పట్టుకొని లాక్కు రావాల్సి వస్తుంది. ఆ స్ట్రగుల్ మనకి కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ అది చెయ్యగా 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 ఏమవుతుంది అంటే మెల్లగా మనస్సు భగవంతుని పైన నిలవడం అనే స్థితికి వెళ్తుంది అనమాట. సో మిగిలిన విషయాలు అనేవి ఆ టైంలో పట్టించుకోకుండా భగవంతుని పైనే మనం స్మరణ చేయగలుగుతాం. సో ఎప్పుడైతే ఇలా చేస్తూ ఉంటామో ఆ 2 గంటలు జప సాధన చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా మిగిలిన 22 గంటల్లో కూడా భగవంతుని స్మరణ అనేది మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ఇదంతా మనకి లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చేస్తున్నామో సాధన ABCD, అసోసియేషన్, శాస్త్రాలు చదవడం, బుక్స్ చదవడం, జపం చేయడం, భగవంతుని ప్రసాదం తీసుకోవడం, అర్చ విగ్రహాలు సేవ చేయడం, ఇదంతా చేస్తూ ఉండగా ఏమవుతుంది అంటే మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ మనం సదా భగవంతుని స్మరణ అనేది తీసుకురాగలుగుతాం అనమాట. ఓకేనా? అయితే మరి ఇక్కడ ఆ అనన్య భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుని యొక్క కోరికలు ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా మనకి భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు. వాళ్ళకేమన్నా స్వర్గలోకాలపైన వ్యామోహం ఉంటుందా? ఆలోచించండి.
చెప్పండి. స్వర్గలోకంకి కొన్ని రోజులు కొంతకాలం వెళ్ళి అక్కడ సుఖభోగాలు అనుభవిస్తారా అంటే శుద్ధ భక్తులు దాన్ని కావాలనుకుంటారా? అనుకోరు మాతాజీ. అస్సలు అనుకోరు అనమాట. స్వర్గం వద్దునే వద్దు అని అంటారు అనమాట వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే సుఖాలు భోగాలు పెరిగిపోతాయో భగవంతుని స్మరణ పెరిగిద్దా తగ్గిద్దా? తగ్గిపోతుంది. తగ్గిపోతుంది. మన జీవితంలో కూడా చూడండి, అంత సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుని ఎక్కువ గుర్తు చేసుకోలేము మనం. ఓకే, అప్పుడప్పుడు మనం థ్యాంక్ యూ కృష్ణ అనుకోవచ్చు. అది చాలా రేర్. మనం భగవంతుని గుర్తు పెట్టుకొని అలా చేయడం అనేది చాలా రేర్. బట్ కష్టం ఉందనుకోండి, భగవంతుడా నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను, భగవంతుడా నేను ఓడ్చుకోలేకపోతున్నాను, భగవంతుడా ఇంకెంతకాలం దీన్ని భరించాలి, అట్లా అయినా కానీ భగవంతుని స్మరణ చేసుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? అందుకే కదా మాతాజీ కుంతీదేవి ఎప్పుడు కష్టాలు ఉంటేనే ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు కష్టాలు కావాలి అని కుంతిదేవి అడిగింది. ఎందుకంటే కష్టాలు ఉన్నంత కాలం నువ్వు నాతో ఉన్నావు కృష్ణ, మాతో ఉన్నావు కృష్ణ. ఇవాళ మాకు కష్టాలు పోయాయి, నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే నువ్వు వెళ్ళిపోయేది సుఖం కానే కాదు, నువ్వు మాతో ఉన్నదే నిజమైన సుఖం కదా, నువ్వు నాకు కావాలి అని చెప్పి కుంతిదేవి అడుగుతుంది. కరెక్ట్. ఎస్ మాతాజీ, రైట్. అయితే వాళ్ళకి స్వర్గలోకాలపైన వ్యామోహం ఉండదు. పోనీ బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం కావాలనే కోరిక ఉంటుందా? ఆలోచించండి. ఉండదు. బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యమైపోవాలనే కోరిక కూడా వారికి ఉండదు అనమాట. ఎందుకంటే బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యమైతే సేవ చేస్తామా? బ్రహ్మజ్యోతి అంటే భగవంతుడు అల్టిమేట్ బ్రహ్మజ్యోతి, జ్యోతి అనుకుంటున్నారు. జ్యోతికి మనం ఏదైనా సేవ చేయగలమా? మనం వెళ్ళి భగవంతుడికి నివేదన చేసి కృష్ణ తిను కృష్ణ అని ప్రేమగా చెప్పగలమా? అక్కడ ఒక మనం చీపురు చెట పట్టేసుకొని నీట్ గా భగవంతుని టెంపుల్ అంతా క్లీన్ చేసి కృష్ణ నీ కోసం ఇది నీ టెంపుల్ నీట్ గా ఉండాలి, బాగుండాలి అని చెప్పి మనం అలా కోరగలమా? ఏం చేయలేం. మనం భగవంతుని ఒక వ్యక్తిగా చూసినప్పుడు మాత్రమే సేవ ఉంటుంది. అలా కాదు, జ్యోతినే ఫైనల్ అనుకొని ఆ జ్యోతిలో ఐక్యం అవ్వాలి అనుకుంటే సేవ ఉండదు. సేవ లేనప్పుడు బంధం ఉండదు. బంధం లేనప్పుడు అక్కడ ప్రేమ అనేది ఉండదు. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తామో, అందుకనే మనం కూడా మన పిల్లలకి పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా మనం వివిధ రకాల సేవలు చేస్తాం కాబట్టే పిల్లల పైన తల్లిదండ్రులకి అపారమైన ప్రేమ అనేది ఉంటది. అవునా కదా? చెప్పండి. ఏ తల్లికైనా ఏ తండ్రికైనా చెప్పాలా పిల్లల్ని ప్రేమించడానికి ఒక కోర్స్ తీసుకోండి, అలా ప్రేమించాలి మీరు అని చెప్పి ఏ తల్లిదండ్రులకైనా చెప్పాలా? మనము చెప్పవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి, వాళ్ళు కడుపులో పడ్డప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు వివిధ రకాల బాధలు పడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు పుట్టాక కూడా నిద్ర సరిగ్గా ఉండదు, తిండి సరిగ్గా తినలేరు. అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో తెలియదు, ఏమవుతుందో తెలియదు. వీళ్ళ టైం, వీళ్ళ ఎనర్జీ, వీళ్ళ చేతన అంతా కూడా పిల్లలకి ఇస్తూ ఉంటారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి పిల్లల పైన ప్రేమ అనేది ఉంటుంది. రైట్. అలానే భగవంతునికి కూడా యాజ్ ఎ పర్సన్ గా మనం చూసి ఆయనకి సేవ చేసినప్పుడే మనం భగవంతునితో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం. ఆ ప్రేమ అనేది మనకి పెరుగుతుంది అనమాట. సేవ లేదనుకోండి, నాకు ఇప్పుడు నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం కృష్ణ, నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం కృష్ణ, లేదా ఇప్పుడు మన ఫాదర్ దగ్గరకో మన మదర్ దగ్గరకో వెళ్ళి అమ్మ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం అమ్మ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం అమ్మ అని చెప్పి రోజుకి 100 సార్లు చెప్తున్నాం. కానీ అమ్మ పొద్దు నుండి రాత్రి దాకా చాలా కష్టపడుతుంటే కనీసం చిన్న హెల్ప్ కూడా మనం చేయడం లేదనుకోండి, అమ్మ ఏమంటది చెప్పండి? పొద్దు నుండి రాత్రి దాకా అమ్మ కష్టపడుతూనే ఉంది, కనీసం మన పని కూడా మనం చేసుకోకుండా ప్రతిదానికి కూడా అమ్మ పైన ఆధారపడి ఇంకా పని పెంచుదు. నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం అంటే అమ్మ ఏమంటది? ఎగ్జాక్ట్లీ. మాటలతో చెప్పడం కాదు ప్రేమ అంటే. ప్రేమ అంటే పక్కన వారికి ప్లీజ్ చేయడానికి, పక్కన వారిని మనం ఎవరినైతే ఇష్టపడుతున్నామో వారిని ప్రసన్నం చేయడానికి మనం ఏదైతే యాక్టివిటీ చేస్తామో అది ప్రేమని వ్యక్తపరుస్తుంది. రైట్. అలానే భగవంతుణ్ణి యాజ్ ఎ పర్సన్ గా ప్లీజ్ చేయాలి అనుకునే శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం కావాలి అని అనుకోరు. భగవంతుని ఆనందం పరచడానికి నేను ఏ విధంగా సేవ చేయాలి, భగవంతుడు ఏం కోరుకుంటున్నారు, అందరికీ కూడా కృష్ణ చైతన్యం ఇచ్చి ప్రతి జీవిని కూడా భగవంతుని వైపు తిప్పాలి అని భగవంతుడు ఎదురు చూస్తున్నారు. మనం అలా చేస్తున్నాం అనుకోండి, భగవంతుడి పైన ప్రేమ ఉన్నట్లా కాదా చెప్పండి? ఉన్నట్లే కదా. ఎందుకంటే భగవంతుని పని, భగవంతుని తరపున భగవంతుడి ఇచ్చిన శక్తితో మనకి చేతనైనంత మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ నిజమైన ప్రేమ అనేది ఉన్నట్లు అనమాట. అట్లా ఉన్న వ్యక్తి ఆ సేవా భావంలోనే ప్రేమ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సేవా భావాన్ని కోల్పోతారు కాబట్టి బ్రహ్మజ్యోతి వద్దనే వద్దు అంటారు శుద్ధ భక్తులు. ఓకే. అయితే జ్ఞానులు ఎంత కష్టపడతారంటే మేము బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యమైపోవాలని
చాలా 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 కష్టపెడతారనమాట. శుద్ధ భక్తులు దాన్ని అసలు నాకు వద్దనే వద్దు అని అంటారు. పోనీ వారికి ఏమైనా మోక్షం పైన కాంక్ష ఉందా? మోక్షం కావాలి అని ఎదురు చూస్తున్నారా అంటే చెప్పగలరా? మోక్షం కావాలి అని చూస్తూ ఉంటారా? లేదు మాతాజీ, భగవంతుడి లేదు సేవ. మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ, వారికి సర్వీస్ మోక్షం ఒకటే కూడా అక్కర్లేదు. ఆలోచిస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, వాళ్ళకి కావాల్సిందే సేవ, సర్వీసే కావాలి. మోక్షంలో మనకి 5 రకాల మోక్షాలు ఉంటాయి. ఏంటి అంటే సామీప్య, సారూప్య, సాలోక్య, సారిష్టి, సాయుజ్య. 5 రకాల మోక్షాలు ఉంటాయి. ఓకే. సామీప్య, సామీప్య అంటే మీకు తెలుగు పదం దగ్గర. సమీపం, సమీపం అని దగ్గరిక అంటాం కదా. దగ్గరికి దగ్గరగా. సామీప్య అంటే, సామీప్య మోక్షం అంటే ఏంటి అంటే భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండే స్థితి అన్నమాట. ఇది సామీప్య మోక్షం. ఓకే. సారూప్య మోక్షం, ఈ పదంలో చూడండి, రూప ఒకటే ఉంది కదా. రూపం అంటే ఏంటి? సేమ్ ఆకారం కదా. ఆకారం. సారూప్య అంటే ఆ మోక్షంలో ఏమవుతుందంటే భగవంతుడు ఏ విధమైన రూపంలో ఉన్నారో అటువంటి రూపాన్ని పొందడం సారూప్య మోక్షం అన్నమాట. ఓకే. సాలోక్య, సాలోక్య అంటే భగవంతుడు ఏ లోకంలో అయితే ఉన్నారో ఆ లోకానికి వెళ్ళి ఉండాలి అనుకునే మోక్షం సాలోక్య మోక్షం. ఓకే. సారిష్టి, సారిష్టి అంటే భగవంతునికి ఎన్ని ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయో ఆ ఐశ్వర్యాలు నాకు కూడా కావాలి అనుకుంటారు చూసారా, అటువంటి మోక్షం అనేది సారిష్టి మోక్షం. లాస్ట్ది సాయుజ్య, సాయుజ్య మోక్షం అంటే నేను భగవంతునిలో ఏకమైపోవాలి అని కోరుకునే మోక్షం సాయుజ్య మోక్షం. అయితే శుద్ధ భక్తుడికి ఈ 5 మోక్షాలు కూడా అవసరమే లేదు, మాకు వద్దు అనేస్తారు భగవంతుడు. మోక్షం ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి, మోక్షం కావాలా మోక్షం కావాలా అని అడుగుతూ ఉంటే మోక్షం వద్దు, ఎక్కడైనా నన్ను పెట్టు, నాకు మాత్రం నీ భక్తుల సాంగత్యం, నీ సేవ, నాకు ఆ 2 ఉంటే చాలు కృష్ణ. నీకు దగ్గరగా ఉండాల్సినది లేదు, నీ భక్తులతో ఉండి నీ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండి నీ సేవ చేసుకున్నానా చాలు నాకు. నీ సేవ కాకపోయినా నీ భక్తుల సేవ చేసుకున్నా కానీ నాకు చాలు, నీ భక్తుల పదధూళి తగిలినా నాకు చాలు అనుకుంటూ ఉంటారనమాట శుద్ధ భక్తులు. సో మోక్షకాంక్ష కూడా ఉండదన్నమాట వారికి. అర్థమవుతుందా? సో భౌతికంగా ఏదో పొందాలి అనే ఆశ ఉండదు, ఆ స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళి సుఖభోగాలు అనుభవించాలి అనే వాంఛ ఉండదు, బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం అవ్వాలి అనే వాంఛ ఉండదు, ఈ 5 రకాల మోక్షం కావాలి అనే వాంఛ ఉండదు. వారికి కావాల్సింది ఒకే ఒక్కటి. మనకి శిక్షాష్టకంలో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారనమాట, నదనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతాత్ భక్తేరహైతుకీ త్వయి. నా జనం నా ధనం నా సుందరీం. నాకు జనం వద్దు అంటే ఫాలోయింగ్, మనకి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్, మనకు అందరూ కూడా పలుకుబడి రావాలనుకుంటాం కదా, అట్లాంటిది నాకు వద్దు. నా జనం నా ధనం, ధనం వద్దు. నా సుందరీం అంటే మంచి భార్య కావాలి, మంచి భక్త కావాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటారు కదా, అందమైన వాళ్ళు కావాలి అని, అట్లాంటి వాళ్ళు వద్దు. నా జనం నా ధనం నా సుందరి. కవితాంబ, పేరు ప్రశంసలు ఏమీ వద్దు నాకు. కవితాంబ జగదీశ కామయ్య, నాకు ఇవేమీ వద్దు కృష్ణ. మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతాత్ భక్తిరహైతుకే త్వయి. జన్మ తర్వాత జన్మ, జన్మ తర్వాత జన్మ, జన్మ తర్వాత జన్మ తీసుకున్నా నాకు పర్లేదు, కానీ అహైతుకి భక్తి నాకు కావాలి, నీ శుద్ధ భక్తి నాకు కావాలి కృష్ణ అని భక్తులు కోరుకుంటారు అనమాట. అది శుద్ధ భక్తులకు ఉండే కోరిక. అర్థమైందా? సో వారి స్మరణ సదా భగవంతుని పైన ఉంటుంది. వారి కోరికలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇది ఏవి కాదు, నేను సదా నీ సేవ చేసుకోవాలి అంతే, నాకు ఇంకే కోరిక లేదు అని అంటారనమాట. శుద్ధ భక్తులు ఆ విధంగా కోరుతూ ఉంటారు. ఓకే. వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఒకటే కావాలి, ఏంటి అంటే నిన్ను నేను ఎలా ప్లీజ్ చేయాలి కృష్ణ, నిన్ను నేను ఎలా ప్రసన్నం చేయాలి, నిన్ను నేను ఎలా సంతోషపెట్టాలి, నిన్ను నేను ఎలా ఆనంద పెట్టాలి, నిన్ను నేను ఎలా తృప్తిపరచాలి, ఇందులోనే ఆనందం ఉంటది అనమాట. కృష్ణకు అర్థం కాదనమాట. అరే అందరూ నా దగ్గరకు వస్తున్నారు, మనం 7వ అధ్యాయంలో తెలుసుకున్నాం కదా, ఆర్తో జిజ్ఞాసురు అర్థార్థి జ్ఞాని, 4 రకాల భక్తులు నా దగ్గరకు వస్తారు అని అన్నారు. ఎవరు ఆ 4 చెప్పండి? ఆర్తులు అంటే ఎవరు? బాధల్లో ఉన్నారు మాతాజీ, కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, అర్థార్థి కరెక్ట్, ధనం కోసం ధనం కావాలనే వాళ్ళు, జిజ్ఞాసు తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలని, కుతూహలంతో తెలుసుకోవాలనుకునేవారు. జ్ఞాని అంటే జ్ఞానం కోసం తెలుసుకున్న దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం భగవంతుని.
సో ఈ నలుగురు కూడా నా దగ్గరకు వస్తారు, కానీ శుద్ధ భక్తుడు మాత్రం నా దగ్గరకు వచ్చి, ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఏదో కోరిక ఉంది. ఆర్తుడు నా బాధ పోవాలి అని, అర్థార్థి నాకు ధనం కావాలి అని, జిజ్ఞాసు నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది అని, జ్ఞాని జ్ఞాన సముపార్జన చేసుకుంటూ కృష్ణతో కనెక్ట్ అవ్వాలని, ఇవన్నీ ఏదో చిన్న చిన్న కోరికలు ఉన్నాయి. అయితే శుద్ధ భక్తుడి లెవెల్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆయనకు ఎంతసేపు కూడా సేవే కావాలి, సేవే కావాలి, సేవే కావాలి. కృష్ణుడికి అర్థం కాదు, వచ్చి నాకు ఎందుకు సేవ చేస్తున్నారు, నా నుండి ఏదో కావాలనే కదా సేవ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. సో అడుగుతారంట శుద్ధ భక్తుల్ని, చాలా చక్కగా సేవ చేశావు, నేను చాలా ప్రసన్నుడని అయిపోయాను, మరి ఇంత ప్రసన్నుడిని అయ్యాను, నీకు ఏదైనా కావాలంటే అడుగు అని చెప్పి వెళ్ళి అడిగితే శుద్ధ భక్తుడు ఏమంటారు తెలుసా, ఇంకా నాకు సేవ ఇవ్వు కృష్ణ అని అడుగుతారంట. కృష్ణుడికి అర్థం కాదు, ఇంత సేవ చేసి ఏదో వరం కావాలి, ఏదో పొందాలి అనే కోరికతో ఇంత సేవ చేసావేమో అనుకుంటే, ఫైనల్ గా ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఏమడుగుతున్నావు అంటే నాకు ఇంకా సేవ కావాలి కృష్ణ అని అడుగుతున్నారంటే కృష్ణుడికి అర్థం కాదనమాట ఆ లాజిక్. అంటే నిజంగా ఆలోచించండి, భగవంతుని సేవలో ఎంత ఆనందం లేకపోతే అంత సేవ చేసి నాకు మళ్ళీ సేవే కావాలి అని అడుగుతారు. ఆలోచించండి, లాజికల్ గా ఆలోచించాలి కదా మనం కూడా. ఎంత ఆనందం లేకపోతే భగవంతుడే సాక్షాత్తు ఇంత చేస్తావు కదా, నీకేమైనా కావాలేమో అడుగు అంటే నాకేమొద్దు, నీ సేవే ఇవ్వు, నీకు స్వర్గం కావాలా వద్దొద్దొద్దు, నీకు బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం అవ్వాలా వద్దొద్దొద్దు, సుఖభోగాలు కావాలా వద్దొద్దొద్దు, మోక్షం కావాలా వద్దొద్దొద్దు, మరి ఏం కావాలి, నీ సేవే కావాలి కృష్ణ అంటే. సో అమేజింగ్ కదా, ఆలోచించండి. భగవంతుని సేవలో ఎంత మాధుర్యం, ఎంత రుచి. అంటే ఆ సేవ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే స్మరణ అనేది ఉంటది అనమాట భగవంతునిలో. భగవంతుని స్మరణ అనేది ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనకి ఏ కష్టం అంటదు, ఏ బాధ తెలియదు, కంప్లీట్ గా ఈ స్థరం నుండి పైకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. భౌతిక స్థరం నుండి పైకి వెళ్ళిపోతాం భగవంతుని స్మరణలో ఉన్నప్పుడు. సో ఆ స్మరణ ఎలా వస్తుంది అంటే సేవ చేసే కొద్దీ, భగవంతుని నామజపం చేసే కొద్దీ, భగవంతుని గురించి తెలుసుకునే కొద్దీ ఆ స్మరణ వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అంత ఆనందం అనేది వస్తుంది. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఏమంటున్నారంటే ఎవరైతే సదా నన్ను అలా స్మరిస్తూ సేవిస్తూ ఉంటారో వారికి నేను సులభంగా దొరికిపోతాను అర్జున అని అంటున్నారు అనమాట. చూడండి, జగన్నాథుడు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఆయన శక్తితో సమస్త లోకాలనేవి కూడా అంటే ఎంతో ఎంతో జనాభాతో, ఎన్నో వస్తువులతో ఎంతో నిండిపోయున్న ఇట్లాంటి ఎన్నో గ్రహాలు దూది పింజల్లాగా అలా తిరుగుతున్నాయి అంటే ఎవరి శక్తి వల్ల తిరుగుతున్నాయి చెప్పండి? భగవంతుని శక్తి. ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం ఎంత తేలికదైనా కానీ ఇట్లా ఉంచితే అట్లా ఉంచగలుగుతామా? అది పడిపోతుంది. అలాంటిది ఎన్నో గ్రహాలు దూది పింజల్లాగా అలా నిలబడి వాటి కక్షలు అవి తిరుగుతున్నాయంటే ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి. అలాంటి గొప్ప సృష్టికర్త, అలాంటి గొప్ప జగన్నాథుడు, జగత్పతి, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఏమంటున్నారంటే సదా నన్ను స్మరించే వారికి నేను ఈజీగా అమ్ముడు పోతాను అర్జున అని అంటున్నారు అనమాట. కొనేసుకోవచ్చు నన్ను, మీ భక్తితో నన్ను కొనేసుకోవచ్చు. మనకి కరెన్సీ ఉంటుంది, బయటికి వెళ్తే మనం బట్టలు కొనుక్కోవచ్చు, తినే ఐటమ్స్, ఫుడ్ ఐటమ్స్ కొనుక్కోవచ్చు, ఇంకేదైనా వస్తువులు కొనుక్కోవచ్చు, బంగారం కొనుక్కోవచ్చు, వజ్రాలు కొనుక్కోవచ్చు, నగలు కొనుక్కోవచ్చు, బోల్డ్ అని కొనుక్కోవచ్చు. కానీ భక్తి ఎంత గొప్పది అంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడినే మనం కొనేయచ్చు అనమాట. అంత గొప్పది శుద్ధ భక్తి. అర్థమవుతుందా? ఒక్కసారి భగవంతుడు మన దగ్గర ఉన్నారంటే మన దగ్గర ఇంకేదైనా లేనిది ఉందా ఆలోచించండి. ఇంకేం లేదు. సమస్తాన్ని సృష్టించిన వ్యక్తే నీతో ఉంటా అని అంటున్నప్పుడు ఇంకేం లేనట్టు మన దగ్గర చెప్పండి, సమస్తం ఉన్నట్లే అన్నమాట. సో అట్లాంటి వ్యక్తిని కూడా నేను నీకు సులభంగా దొరికేస్తాను అని అంటున్నారంటే భక్తికి ఎంత శక్తి ఉంది ఆలోచించండి. సో దురదృష్టం ఏంటి అంటే కలికాలంలో భక్తికి విలువ లేకుండా పోయిందనమాట. వీళ్ళకేమి పని పాట లేకుండా కృష్ణరామ అంటున్నారు తప్ప అని అంటున్నారు, కానీ నిజంగా భక్తికి ఉన్న శక్తి తెలిసిన వ్యక్తి ఎవ్వరు కూడా మాట్లాడరు అనమాట. సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుణ్ణి ఇట్లాంటి బ్రహ్మాండాలు కొల్లలుగా ఆయన శరీరం నుండి, ఆయన స్వేద గ్రంథం నుండి ఇట్లా వచ్చేస్తా ఉన్నాయే, అంత గొప్ప వ్యక్తి నేను నీ కోసం, నువ్వు నన్ను స్మరిస్తున్నావా, నేను నీ దగ్గరే ఉంటా, నీతోనే ఉంటా అని అంటున్నారంటే అట్లాంటి వ్యక్తిని మనకి దగ్గర చేసేది భక్తి. అంత గొప్ప శక్తి ఉంది భక్తికి. కానీ శుద్ధ భక్తులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు కదా మేడం? అరుదు. ఎందుకంటే ఏదైనా మనం
భౌతికంగా కూడా ఏదైనా విలువైంది కొనాలనుకోండి, దానికి తగ్గ మూల్యం మనం చెల్లించాలా లేదా చెప్పండి. ఇప్పుడు నాకు మంచి వజ్రాలు పొదిగిన పెద్ద హారం కావాలి అనుకోండి, నేను 1000 రూపాయలు 10,000 పెట్టుకెళ్తే వస్తాయా చెప్పండి? రావు. రావు. సో 1000 రూపాయలు 10,000కి నాకు ఎలాంటిది వస్తుంది అంటే గిల్ట్ది వస్తుంది, రైట్? అలానే సో నిజమైన విలువైంది కావాలి అంటే దానికి తగ్గ మూల్యం చెల్లించాలి మనం. అలానే భగవంతుడు మనకి కావాలి అంటే ఆ శుద్ధ భక్తి అనేది మూల్యం అన్నమాట. సో దానికి కొంచెం కష్టం ఉంటది. శుద్ధ భక్తులు అరుదు అంటే ఎందుకంటున్నామంటే దానికి పడాల్సిన కష్టం అనేది పడే వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉన్నారనమాట. బట్ నిజంగా దీని వర్త్ తెలుసుకొని సదా మనం స్మరణ వింటూ అంటే శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నాం, వింటూ ఉన్నాం, కథ వింటూ ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మెల్లమెల్లగా మనలో కూడా సిన్సియారిటీ పెరుగుతుంది అనమాట. మనం ఉన్న లెవెల్ నుండి కొంచెం ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాం. వీ నెవర్ నో. మనం సిన్సియర్ గా ప్రయత్నం చేస్తే భగవంతుడి కృప తోడైతే ఫ్యూచర్ లో మనకి కూడా శుద్ధ భక్తి భగవంతుడు ప్రసాదించవచ్చు కదా. సో అది భక్తికి ఉన్న శక్తి అదనమాట. అందుకే భక్తి అనేది చాలా 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 గొప్పదనమాట. అందుకే చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే తీసుకుంటారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని ఒకసారి అడిగారు అనమాట, చాలా తక్కువ మంది భక్తి ప్రచారం చేస్తుంటే అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు, చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారంటే వజ్రం విలువ వజ్రాల వ్యాపారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది కానీ ఏదో రోడ్డున పోయే వ్యక్తికి తెలుస్తుందా అని అడిగారు అనమాట. సిమిలర్లీ భక్తి విలువ అనేది చాలా తక్కువ మందికే తెలుస్తుంది అనమాట. జ్ఞానం లేని వ్యక్తికి, ఆ కృప లేని వ్యక్తికి ఏమైతుంది అంటే ఇది అత్యంత టైం వేస్ట్ పని కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎస్ ఆర్ నో? several instances are we are seeing. ఎగ్జాక్ట్లీ. మనకి ఆ అదృష్టం కూడా, మనకు ఆ కర్మ కూడా ప్రీవియస్ లైఫ్ లో చేసుకొని ఉండాలి కదా మాతాజీ. ఎంతో కొంత సుకృతి అనేది తోడవ్వాలి మాతాజీ. భక్తి దొరకడం అనేది ఈజీ మాతాజీ, భక్తిలో నిలబడడానికి మాత్రం సుకృతి కొంచెం ఉండాలి మాతాజీ. సో మనం పాపకర్మలు అనేవి చేస్తూ ఉంటే మాత్రం భక్తిలో దృఢంగా వెళ్ళలేమన్నమాట. ఇవాళ నిలబడగలుగుతున్నామంటే ఎంతో కొంత సుకృతి ఉంది, చాలా కృప ఉంది. కొంత సుకృతి, ఇంత కృప ఉంది అనమాట. రైట్, ఓకే. సో భక్తి యోగా అనేది చాలా సులభమైన మార్గము భగవంతుణ్ణి పొందడానికి. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీతని ప్రెజెంట్ చేస్తూ కూడా కర్మయోగాలో కూడా, జ్ఞాన యోగాలో కూడా, భక్తి యోగాలో కూడా ప్రతి చాప్టర్ లో కూడా మనకి భక్తి యోగానే ప్రెజెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట. ఎందుకంటే కర్మ ద్వారా, జ్ఞాన ద్వారా నువ్వు భగవంతుని పొందడం అనేది చాలా కష్టతరమైన విషయం. భక్తి అనేది చాలా సులభమైన విషయం. భగవంతుడే చెప్తున్నారు, ఎవరైతే సదా నన్ను స్మరిస్తారో వారికి నేను చాలా సులభంగా దొరుకుతానని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రతి శ్లోకంలో కూడా భక్తి పర్స్పెక్టివ్, భక్తి కోణాన్నే ప్రెజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. స్టార్ట్ చాంటింగ్ హరే కృష్ణ, జస్ట్ చాంట్ హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ్ 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 హరి హరే. ప్రతి అధ్యాయంలో ప్రతి చోట కూడా మనకి ఈ హరినామం చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో చాలా సులభమైన మార్గం అనమాట. భక్తిని ఏమంటారంటే ఈజియెస్ట్, క్విక్కెస్ట్, ష్యూరెస్ట్ ప్రాసెస్ అంటారనమాట. సులభమైన మార్గం అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు, చాలా తొందరగా కూడా అవుతుంది అనమాట. ఎందుకు తొందరగా అవుతుందంటే ఇక్కడ మన కష్టం మాత్రమే కాదు, మన కష్టం ఇంత అయితే భగవంతుని కృప ఇంత ఉంటుంది. మన అడుగు ఒకటైతే భగవంతుని కృప 99 అడుగులు పూర్తి ఆయన వేసేస్తారు. సో మొత్తం 100 అడుగులు మనం కంప్లీట్ చేసేస్తాం అనమాట. మనమే 100 అడుగులు వేయాలనుకోండి, చాలా సమయం పడుతుందా లేదా? పడుతుంది. అలా కాదు, నువ్వు ఒక్క అడుగు వెయ్యి, నేను మిగిలిన 99 అడుగులు వేస్తాను అంటే ఎంత తొందరగా అవుతుంది చెప్పండి? చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతుందా లేదా? భక్తి అలాంటిది అనమాట. ఎందుకంటే ఆయన కృప తోడైపోతుంది. కొంచెం సిన్సియారిటీ చూపించినా కూడా కృష్ణ చాలా సంతోషిస్తారు, ఆచార్యులు చాలా సంతోషిస్తారు, వారి కృపని మనకి కురిపిస్తారనమాట. సో అలా మనకి అది క్విక్కెస్ట్ అవుతుంది అనమాట ప్రాసెస్, అండ్ షార్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట భక్తి. భక్తిని పట్టుకున్న వాళ్ళు పతనమయ్యారు అనే క్వశ్చన్ అనేదే ఉండదు అనమాట. భక్తి అంటే టెంపరీగా కొంచెం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ రావచ్చు. ఇప్పుడు భరత్ మహారాజ్ విషయంలో లాస్ట్ టైం చూసాం మనం. భరత్ మహారాజ్ జింక పైన వ్యామోహం పెట్టుకోవడం వల్ల జింక శరీరంలోకి వెళ్ళిపోయారు. కానీ భక్తి శక్తి ఎంత గొప్పది అంటే ఆ స్మరణ ఉంచారు. చూసారా భగవంతుడు, నువ్వు గత జన్మలో నువ్వు ఇలా చక్రవర్తివి, నువ్వు అన్ని వదిలేసుకున్నావు, జింక పైన వ్యామోహం పెట్టుకున్నావు, అందుకే జింక శరీరం దొరికింది అనే స్మరణ ఉంచారంటే ఆ భక్తి శక్తి ఎంత గొప్పది కాకపోతే ఆ స్మరణ ఉంచుతారు. సో మధ్యలో టెంపరీగా కొంచెం కింద పడుతున్నారా, పైకి లేస్తున్నారా, కింద పడుతున్నారా అన్నట్లు అనిపించచ్చు, కానీ డెఫినెట్ గా గమ్యానికి మాత్రం చేస్తారనమాట భక్తిని పట్టుకున్న వాళ్ళు. సో అంత సులభమైనది, అంత తొందరగా మన ప్రయాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేది, అండ్
ఖచ్చితంగా మనకి మన గమ్యానికి చేరుస్తుంది అనమాట భక్తి అనేది. సో భక్తి అనేది సింపుల్ వే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చింది ఏంటి అంటే హరినామ జపం, హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తున్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే, జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం నిద్రపోతున్నాం అనుకోండి, నిద్ర లేవాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి? అలారం పెట్టుకుంటాం. అలారం మోగగానే మనకి మెలకు వస్తుంది, లేస్తాము. అలానే ఇవాళ ఆత్మకి భౌతికమైన ఈ ప్రభావం వల్ల ఆత్మ నిద్రావస్థలో ఉందన్నమాట. తన చైతన్యం తనకి జాగృతం అవ్వలేదన్నమాట. జపం చేస్తున్న కొద్దీ ఏమైతుంది అంటే ఆత్మ తనకున్న కృష్ణ చైతన్యాన్ని జాగృతం చేసుకుంటుంది. అందుకే కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఏదో కొత్త విషయాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పకూడదు. కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఆల్రెడీ మనలో ఉంది, కానీ అది నిద్రావస్థలో ఉంది, నిద్రపోతూ ఉందన్నమాట ఆ చైతన్యం అనేది. ఆ నిద్రని మేల్కొల్పేదే మనకి హరే కృష్ణ మహామంత్రం. సిన్సియర్ గా నామజపం చేస్తున్నాం అనుకోండి, మెల్లమెల్లగా 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 మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. అసలు నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను, ఈ ప్రపంచం ఏంటి, ఇందులో ఉన్న కష్టాలు ఏంటి, సుఖపడాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వడం ఏంటి, ఈ చిన్న చిన్న పాక్షికమైన టెంపరరీ హ్యాపీనెసెస్ కి వీటికి ఎందుకంత ఇదైపోతున్నారు? నిజమైన ఆనందం కదా మనం పొందాలి. భగవంతుడు ఎవరు, నాకు ఆయనకున్న సంబంధం ఏంటి, సమస్తం కూడా మనకి తెలిసేది ఎలా అంటే హరినామ జపం వల్లనే. ఒక్క హరినామాన్ని సిన్సియర్ గా పట్టుకున్నామంటే మాత్రం మనకి సమస్తం తెలుపుతుంది హరినామం. అలాంటి హరినామం మనకి ఈజీగా ఇచ్చేసారు చైతన్య మహాప్రభు. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణనే కదా, కృష్ణనే ఒక భక్తుడిగా వచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి తెలుసు సులభంగా నన్ను చేరుకునే మార్గం భక్తి. ఆ భక్తిలో కూడా ఇంకా సులభంగా ఆ భక్తి చేయడానికి ఉన్న సాధనం ఏంటి అంటే హరినామ జపం అన్నమాట. సో శ్రవణం కీర్తనం మనకి ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటే ఏమైతుంది అంటే మన స్మరణలో భగవంతుడు ఉంటారు. కీర్తనం అంటే నామజపం చేయడం, భగవంతుని గురించి చెప్పడం, భగవంతుని గుణగణాలు అనేవి మనం చెప్పడం, ఇదంతా కూడా కీర్తనం. శ్రవణం అంటే భగవంతుని గురించి వినడం, మనం చెప్పిన నామజపం చేస్తున్నప్పుడు సిన్సియర్ గా వినడం, అది కూడా శ్రవణమే. హరి కథ వినడం, అది కూడా శ్రవణమే. భగవంతుని యొక్క గుణగణాలు వినడం, కీర్తనలు వినడం, ఇదంతా కూడా శ్రవణమే. ఈ రెండు సిన్సియర్ గా చేస్తుంటే ఏమైందంటే స్మరణలో భగవంతుడు ఉంటారు. ఓకేనా? సో మరి భక్తి చేస్తే ఏమైతుంది అంటే భగవంతుడు మనకి కావాల్సిన జ్ఞానం, అంటే మనం ఆయన దగ్గరికి రీచ్ అవ్వడానికి, ఆయన దగ్గరికి చేరడానికి మనకి ఏదైతే బుద్ధి కావాలో ఆ బుద్ధిని భగవంతుడే సమకూరుస్తారు. దదామి బుద్ధి యోగంతం ఏన మాముపయాంతితే అంటారు. సో భక్తి చేసే కొద్ది ఏమైతుంది అంటే మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన మార్గాన్ని, జ్ఞానాన్ని, సమస్తాన్ని కూడా భగవంతుడే చూపిస్తారు. అందుకని ఇందాక అనుకున్నాం కదా, మనం ఒక అడుగు వేస్తే భగవంతుడు 99 అడుగులు వేయడం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మనం కొంచెం సిన్సియారిటీ చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మనకి కావాల్సిన సదుపాయాలు, మనం ఏ విధంగా ఎదగగలమో ఆ సాంగత్యాన్ని, సమస్తాన్ని కూడా భగవంతుడే అరేంజ్ చేస్తారనమాట. ఆ బుద్ధిని ప్రసాదిస్తారు. ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు, ఏది పట్టుకోవాలి, ఏది పట్టుకోకూడదు, సమస్తం కూడా భగవంతుడు ఆ బుద్ధిని మనకి ప్రసాదిస్తారనమాట. అలా భక్తి యోగం అనేది మనం భగవంతుణ్ణి పొందడానికి చాలా సులభతరం అయిపోతుంది. అయితే ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి పొందడం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క సేవని, కంటిన్యూస్ గా భగవంతుని యొక్క సేవని పొందడం అని అనమాట. భగవంతుని ఇష్టం అది. నువ్వు నా ధామానికి వచ్చి గోలోక బృందావనికి వచ్చి చేస్తావా, వైకుంఠ లోకాలకు వచ్చి చేస్తావా, భూలోకంలో ఉండి చేస్తావా అనేది భగవంతుని ఇష్టం. కానీ సదా మనం భగవంతుని స్మరణ చేస్తూ ఉంటే భగవంతునికి మనకి ఉన్న దూరం అనేది పోతుంది అనమాట. సదా మనం భగవంతునితో ఉంటాం. అందుకే భగవంతుడు ఏం చెప్తారు అంటే మనకి క్వశ్చన్ వస్తుంది, నేను ఎప్పుడు కూడా ధామంలో నివసిస్తూ ఉండాలా, బృందావనంలోనే ఉండాలా అంటే ఉండగలిగితే చాలా మంచి విషయం. అయితే నిజంగా బృందావనం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే భగవంతుని స్మరణ ఉంటుందో అది బృందావనము, ఎక్కడైతే భగవంతుని స్మరణ లేదో అది బృందావనం కాదు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా వృద్ధ వయస్సులో మొత్తం బృందావనాన్ని, ధామాన్ని అన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టేసి పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్తున్నప్పుడు అందరూ అడిగారనమాట, మీరు బృందావన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమన్నారంటే
బృందావన్ అంటే నేను ఎక్కడైతే భగవంతుని స్మరణ అనేది జరుగుతుందో అది కదా నిజమైన బృందావన్ అని చెప్పారు. అందుకని భక్తులు ఏమంటారంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బృందావన్ని వదిలేసి రాలేదు, బృందావన్ని తనతో పాటు తీసుకొని వచ్చి తను వచ్చిన ప్రతి చోటుని కూడా బృందావనాన్ని చేసేసారు అని చెప్పారు. అర్థమవుతుందా? సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎక్కడికైతే వెళ్ళారో అక్కడ హరినామం ఉంటుంది, హరి కథ ఉంటుంది, హరి సేవ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎక్కడైతే ఇవన్నీ ఉంటాయో అదే నిజమైన బృందావన్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో బృందావనం అంటే మంచి విషయమే, మనం వెళ్ళగలిగి దాంట్లో ఉండగలిగితే మంచి విషయమే. అయితే భగవంతుడు ఏమంటారు అంటే హరి సదా వసే తత్ర యత్ర భాగవతా జనాః గాయంతి భక్తి భావేన హరేర్నామేవ కేవలం. సో కేవలాష్టకంలో ఉంటుంది అనమాట ఇది. ఏమంటారంటే హరి సదా వసే తత్ర. హరి ఎక్కడుంటారు తెలుసా? సదా భగవంతుడు ఎక్కడుంటారు అని చెప్పి మనం అందరం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం, అడుగుతూ ఉంటాం అనమాట. భగవంతుడు ఎక్కడున్నారు అని అడుగుతూ ఉంటాం కదా. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు హరి సదా వసే తత్ర. సదా ఎక్కడుంటారంటే యత్ర భాగవతా జనాః, ఎక్కడైతే భగవద్ భక్తులు ఉంటారో అక్కడ ఉంటారు. అంటే భగవద్భక్తులు అక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటారు? గాయంతి భక్తి భావేన. భగవద్భక్తులు అక్కడుండి భక్తి భావంతో భగవంతుని నామస్మరణ, భగవంతుని గుణగణాలు చెప్తూ ఉంటారో అక్కడ హరి ఖచ్చితంగా ఉంటారు. నారద నేను వైకుంఠంలో ఉంటానేమో అని అనుకుంటున్నావేమో, కాదు. నా భక్తులు ఎక్కడైతే ప్రేమతో నన్ను పిలుస్తూ ఉంటారో అక్కడే నేను ఉంటాను అంటారు భగవంతుడు. సో రామచంద్రుల వారు మొత్తం తన లీలని సమాప్తం చేసుకొని తిరిగి ఆధ్యాత్మిక ధామానికి ఆయన వెళ్దామని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు హనుమంతుల వారిని ఇక్కడే ఉండమని చెప్తారనమాట. అందరూ చాలా మంది వెళ్ళిపోతారు భగవంతునితో, రామచంద్రుల వారితో, కానీ హనుమంతుల వారిని ఇక్కడే ఉండమని చెప్తారనమాట. ఇదే హనుమంతుల వారికి ఎలా ఉండాలి భగవంతునికి దూరంగా అని అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా చాలా సులభతరమైన మార్గం, ఎక్కడైతే రామ కథ నడుస్తుందో, ఎక్కడైతే రామనామం నడుస్తుందో, ఎక్కడైతే భక్తులందరూ కలిసి గొంతెత్తి రామ నామం చెప్తూ ఉంటారో, హరి కీర్తన చేస్తూ ఉంటారో అక్కడ ఖచ్చితంగా హనుమంతుల వారు ఉంటారు. మీకు తెలుసు కదా, ఈ నానుడి తెలుసు కదా, ఎక్కడైతే రామాయణ ప్రవచనం జరుగుతుందో, రామనామం జరుగుతూ ఉంటుందో అక్కడ ఏదో ఒక రూపంలో హనుమంతుల వారు వచ్చి కళ్ళ వెంట నీరు పెట్టుకొని మరి వింటూ ఉంటారంట, అక్కడికి వచ్చి ఉంటారంట. విన్నారా ఈ విషయం? అంటే రామనామం ఉంది అంటే అక్కడ రాముడు ఉన్నట్లే, హరినామం ఉంది అంటే హరి ఉన్నట్లే, కృష్ణనామం ఉంది అంటే కృష్ణ ఉన్నట్లే అక్కడ. అందుకే అంటారు నామానికి నామికి అభేదం, నామం ఉన్న చోట భగవంతుడు ఉంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ ధామ్లోనే ఉండాలా అంటే మనకి ఉండగలిగితే మంచి విషయమే, కానీ నిజమైన ధామంలో ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మన స్మరణలో భగవంతుని పెట్టుకోవడం, భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తూ మన స్మరణలో భగవంతుని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ ఖచ్చితంగా భగవంతుడు ఉంటారు అని చెప్పి ఈ పర్పోర్ట్లో మనకి ఇంకొక పాయింట్ అనేది చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇంకేం చెప్పారు అంటే రసాస్. అయితే శుద్ధ భక్తులు 5 రకాలుగా భగవంతుని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మొదటిది శాంతరసం, రెండవది దాస్యరసం, మూడవది సాఖ్యరసం, నాలుగోది వాత్సల్య రసం, ఐదవది మాధుర్య రసం. ఓకే, అసలు ఏంటిది అనేది చూద్దాం. సో శాంతరసం అంటే ఏంటి అంటే ఈ భావంలో ఉన్న భక్తులు భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకొని భగవంతుడు అంత గొప్పవాడా, భగవంతుడు ఇంత గొప్పవాడా, భగవంతుని శక్తితో ఇన్ని నడుస్తున్నాయా అనే విషయాలు తెలుసుకొని భగవంతుని ఆరాధిస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఈ కోవకి చెందిన భక్తులు శాంతరసంలో ఉంటారు. రెండవది ఏంటి అంటే దాస్యరసం. సో భగవంతుడికి నేను దాసుణ్ణి అని తెలుసుకొని భగవంతునికి సేవలు అందిస్తూ ఉండాలి, ఒక దాసుడిగా ఒక దాసిగా నేను సేవలు అందిస్తూ ఉండాలి అనుకునే రసం ఏంటి, అనుకునే భావం ఏంటి అంటే ఈ దాస్యరసం. ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా దాస్యరసంలో ఉన్న భక్తుడు? హనుమంతుల వారు. సో రామచంద్రుల వారికి ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. హనుమంతుల వారితో మీరు చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే సీతమ్మ వారిని
జాడ తెలుసుకొని వచ్చి రాముల వారికి చెప్పి వీళ్ళందరూ వెళ్ళి లంకకు వెళ్ళి యుద్ధం చేసి సీతమ్మ వారిని తీసుకొని వచ్చాక అందరికీ కూడా రామచంద్రుల వారు కృతజ్ఞత చెప్తూ ఉంటారనమాట. అయితే హనుమంతుల వారికి కృతజ్ఞత చెప్దామని చెప్పి ఇలా ఆలింగనం చేసుకుంటారనమాట. కానీ హనుమంతుల వారు ఏంటి అంటే, రాముడేంటి నేనేంటి, నేను దాసుణ్ణి, ఆలింగనం చేసుకునేది ఇద్దరూ కూడా ఒకే స్థాయికి చెందిన వారైతే ఆలింగనం చేసుకోవాలి, నేనేమో ఆయన బంటుని, నేనెలా ఉండగలను అని చెప్పి హనుమంతుల వారు కిందకి జారిపోతారంట. సో మనకి ఆలింగనం చేస్తున్న ఫోటో ఉంటది, కానీ హనుమంతుల వారు ఉండరంట, కిందకి జారిపోయి భగవంతుని పాదాలు పట్టేసుకుంటూ ఉంటారంట. ఎందుకంటే నా స్థానం అది కాదు తండ్రి, నా స్థానం ఇది అని. మీరు చూసినట్లయితే హనుమంతుల వారి స్థానం ఎక్కడ ఉంటది చెప్పండి? రామ లక్ష్మణ సీత, ఎగ్జాక్ట్లీ పాదాల దగ్గర ఉంటది. రాముల వారి పాదాల దగ్గరే ఉంటారు కదా హనుమంతుల వారు ఎప్పుడు కూడా. ఆయన పాదాల దగ్గర నేను మీ బంటుని, నేను మీ దాసుని అని చెప్పి ఈ భావంలో ఉంటారనమాట. ఇదేంటి అంటే దాస్యరసంలో ఆరాధన చేయడం అనమాట. ఓకే, మూడోది ఏంటి అంటే సఖ్యరసం. సఖ్యరసంలో ఏంటి అంటే భగవంతుడితో నేను స్నేహం చేయాలి, మైత్రితో ఉండాలి, భగవంతుడు నాకు ఫ్రెండ్ అనుకునే భావం ఏంటి అంటే సఖ్యరసం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలరా ఎవరైనా? విభీషణుడు, ఓకే, అర్జున, సుధామ, సుధామ కూడా ఫ్రెండ్ కదా. సో అర్జున, సుధామ, ఇంకా మనకి గోపబాలు అందరూ కూడా, బృందావనంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతునితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి అని అనుకుంటుంటారు అనమాట. సో ఎలా అంటే ఇంకా మనకి బృందావన్ పాస్ట్ టైమ్స్కి వచ్చేసరికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయన్నమాట. భగవంతుడిని ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటాం, ఇట్లా ఒంగోబెట్టి, ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఒంగోనుంటే వాళ్ళ పై నుండి ఇట్లా కొట్టి ఇట్లా జంప్ చేస్తూ ఉంటారు, తెలుసు కదా ఈ ఆట ఎప్పుడైనా రైట్. సో భగవంతునితో ఇట్లా ఆడుతూ ఉంటారనమాట. భగవంతుని నొంగోబెట్టి భగవంతుని వీపు మీద ఫ్యాట్ మని బీకేసి భగవంతుని పైన జంప్ చేసి ఎగురుతూ ఉంటారనమాట. సో ఇదంతా పైనుండి దేవీ దేవతలు అందరూ చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. దేవాది దేవుడేంటి, సమస్తాన్ని నడిపించే ఈయనేంటి, ఒంగోడం ఏంటి, వీళ్ళొచ్చి ఆయన వీపు పైన ఫ్యాట్ మని వాతలు పడేలా కొట్టడం ఏంటి, ఎగిరి దూకడం ఏంటి, కాళ్ళతో తన్నుకోవడాలేంటి, లాక్కోవడాలేంటి, పీక్కోవడాలేంటి, ఏంటిది అని చెప్పి వాళ్ళందరూ అయోమయంలో ఉంటారనమాట. బృందావనంలో అందరూ కూడా అంటే భగవంతుడిని అక్కడ ఒక ఫ్రెండ్ గా చూస్తున్నారు అంతే వాళ్ళు. నువ్వు నాకు చాలా ఇష్టం కృష్ణ, నీతో ఆడుకోవడంలో నీతో నేను ఫ్రెండ్లీగా, ఎలా అంటే వాళ్ళు తినే ఎంగిలిని కూడా భగవంతునితో షేర్ చేసుకుంటుంటారు. మనం ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఎంగిలి అని అలా ఉంటామా చెప్పండి? యూజువల్ గా ఉన్నాం కదా, మనం షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. అలానే గోపబాలురందరూ కూడా కృష్ణ ఎలా అంటే పక్కన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నోరు ఓపెన్ చేసి నువ్వు నాకు పెట్టకుండా తిన్నావని నోట్లోది కూడా తీసుకొని తింటారనమాట కృష్ణ. అంత ఇదిగా రెసిప్రొకేట్ అవుతారు కృష్ణ. నువ్వు నా ఫ్రెండ్వి, నువ్వు నా స్నేహితుడివి అని చెప్పి భగవంతుడు అంత దాసోహం అయిపోతారనమాట. సో మనం బృందావనంలో గోపబాలుడి దగ్గర చూసినప్పుడు మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కృష్ణ ఇంత ఇదిగా ప్రేమిస్తారా? మనం కొంచెం కృష్ణ నువ్వు నా స్నేహితుడివి అని వీళ్ళు ఇంత ఇదిగా తప్పిస్తూ ఉంటే కృష్ణ అంత ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటారా అని చెప్పి మనం చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇదేంటి అంటే సఖ్యరసం. మనకి అర్జున విషయంలో కూడా అంతే, ఇద్దరు కలిసి తింటారు, కలిసి పడుకుంటారు, కలిసి వెళ్తూ ఉంటారు. భగవంతుడితో అసలు అలా చేయగలమా మనం చెప్పండి? చేయలేం. కానీ శుద్ధ భక్తులు, ఎస్పెషల్లీ థర్డ్ కేటగిరీ ఎవరైతే సఖ్యభావంలో ఉంటారో అంత ఫ్రెండ్లీగా, అంత క్లోజ్ గా ఉంటారు అనమాట. భగవంతుడు అంత ప్రతిస్పందిస్తారు. నువ్వు నాకు ఈ విధంగా నువ్వు సేవ చేయాలనుకుంటున్నావు కదా, నేను నీతో ప్రతిస్పందిస్తా. నువ్వు సఖ్యభావంలో ఉన్నప్పుడు లేదు 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 నేను చతుర్భుజాలు మాత్రమే ధరించి ఉంటాను అని అన్నప్పుడు భగవంతుడితో మనం ఫ్రెండ్లీగా ఉండగలమా? ఉండలేం కదా. సో భగవంతుడు సాక్షాత్తు కృష్ణగా ఒక గోపబాలుడిగా వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ అందరితో, వాళ్ళ గోపబాలురందరితో కలిసి కూడా ఆయన ఎంతో ప్రతిస్పందన అనేది చేశారు. ఓకే, సఖ్యభావం అక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఇంకా నాలుగో భావం ఏంటి అంటే ఇదంతా కూడా శుద్ధ భక్తుల కేటగిరీనే. వీళ్ళంతా కూడా అనన్య భక్తులే, శుద్ధ భక్తులు. వీళ్ళకి ఏం వద్దు, భగవంతుని ఆనందం కోసం మేము ఏదైనా చేస్తాం అనుకునే కేటగిరీ అనమాట. శాంతరస, దాస్యరస, సఖ్యరస అయిపోయింది. నాలుగోది వాత్సల్యరస. సో ఈ భావంలో ఉన్న భక్తులు ఏం చేస్తారా అంటే భగవంతుడు నా సంరక్షణలో ఉన్నాడు, భగవంతుడు నా కొడుకు, ఆయన్ని నేను చూసుకోకపోతే ఆయన పోషణ జరగదు. యశోదమాత ఇలానే ఉంటుందా లేదా? నందమహారాజ్ ఇలానే ఉంటారా లేదా? అవును మాతాజీ. సో ఎలా ఉంటది అంటే ఈయనకి నేను తిండి పెట్టకపోతే బక్క చిక్కిపోయి రోగగ్రస్తుడైపోయి ఏమైపోతాడో అని అనుకుంటూ ఉంటారు. నిజంగా ఆయనకి మనం తిండి పెట్టకపోతే ఆయనకి ఏమైనా అవుతుందో ఆలోచించండి.
లేదు మాతాజీ. సమస్తం కోటాను కోట్ల జీవుల్ని జస్ట్ అల్లా ఆయన శక్తితో నడిపిస్తున్నారనమాట. అలాంటి భగవంతుడికి ఈయన నోరు తెరిచి ఈయన నోట్లో అన్నం పెట్టకపోతే ఈయన ఏమైపోతాడో ఏంటో, ఈ కృష్ణుడు ఏమైపోతాడో ఏంటో అని భావిస్తున్నారంటే ఎంత ప్రేమ లేకపోతే భగవంతుడు అలా వారితో ప్రతిస్పందిస్తారు ఆలోచించండి. అది శుద్ధ భక్తుల కేటగిరీ అన్నమాట. ఇది వాత్సల్య రసం. సో అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. ఒక్కసారి మనం ఆ భక్తిలోని మాధుర్యాన్ని, రుచిని చూసామంటే మాత్రం ఇంక మనం వదులుకోలేం. ఎందుకు ఇంతకాలం దూరంగా ఉన్నాం భగవంతునికి అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది. రైట్? అంత ప్రతిస్పందిస్తారు, అంత దాసోహం అయిపోతారనమాట తన భక్తుల కోసం. నువ్వు ఏ భావంలో నా దగ్గరకు వచ్చావా? నువ్వు దాసుడిగా వచ్చావా? నేను నీకు అత్యంత ప్రియంగా ఉండే స్వామిగా ఉంటాను. నువ్వు నా దగ్గర ఫ్రెండ్గా వచ్చావా? నీకు కావాల్సినంత ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను ఇస్తాను అంటారు కృష్ణ. నువ్వు నా తల్లిదండ్రులుగా వచ్చావా? నువ్వు చెప్పినట్టుగా నేను వింటానమ్మా. నువ్వు కర్ర పట్టుకొని నా వెనక పరిగెడుతూ ఉంటే నా కళ్ళ వెంట నీళ్లు పెట్టుకొని నేను పరిగెడతానమ్మా అంటున్నారు. పరిగెత్తారా లేదా భగవంతుడు? దామోదర్ లీల. ఆయన అసలు మనకి దొరకగలడా ఆలోచించండి. అసలు మనం పట్టుకోగలమా, చూడగలమా, వర్ణించగలమా, చెప్పగలమా, ఏమన్నా చేయగలమా? ఏమీ లేదు. శుద్ధ భక్తురాలు యశోదామాత పట్టుకొని ఒక రోలుకి తాడేసి కట్టేసి కళ్ళ వెంట నీరు వచ్చేలాగా చేసిందంటే ఎంత భక్తి లేకపోతే భగవంతుడు అలా ప్రతిస్పందిస్తారు ఆలోచించండి. అది భక్తికున్న శక్తి అదనమాట. ఎన్నో కావాలి, ఎన్నో పొందాలి అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇంత బ్రహ్మాండాన్ని నడిపిస్తున్న వ్యక్తిని మనం మన అదుపులో యశోదమాత కట్టినట్టుగా కట్టి పడేయగలం మన హృదయంలో కూడా. ఎప్పుడంటే మన హృదయంలో కూడా ఆ శుద్ధ భక్తి ఉన్నప్పుడు కట్టి పడేయగలం అనమాట. రైట్? సో ఓకే, మనకి ఇవి చాలా చాలా పెద్ద టాపిక్స్. మనం చాలా చాలా కింద ఉన్నాం. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎలివేటెడ్ టాపిక్స్. బట్ అయినప్పటికీ కూడా మార్గం ఇదే. సాధన ఏదైతే ఉందో అదే మనకి మార్గం. మనకు అనిపించవచ్చు ఆ లెవెల్లో మనం లేం కదా మాతాజీ, ఆ స్థలంలో మనం లేం కదా అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఇట్స్ ఫైన్. బట్ మనం భగవంతుని ప్రీత్యర్థం మనం ఏదన్నా చెయ్యాలి అని మొదలు పెడుతున్నాం చూసారా, అది కూడా ఒక చిన్న మార్పు అనమాట మన జీవితంలో. ఇప్పటిదాకా నా కోసం నేను చేసుకుంటున్నా అనుకుంటున్నాం. కానీ భగవంతుని కోసం కొంచెం నా సమయం కొంచెం ఇస్తాను, నా శక్తి కొంచెం ఇస్తాను, ఆయన సేవ ఏదైనా చేస్తాను ఆయన కోసం. నాకేమొద్దు, నాకు పేరు ప్రతిష్టలు వద్దు, నాకేమీ వద్దు. కృష్ణ ఆనందం కోసం నేను మనసు పెట్టి ప్రియంగా, ప్రేమగా, నాకు చేతనైనంతగా నేను చేస్తాను అని మనం చేస్తాం చూసారా, దానికి కూడా సంతోషిస్తారు. ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని పోనీ నువ్వు సేవ చేస్తావా నేను చూడలేదు అనడానికి కూడా లేదనమాట. జగన్నాథుడికి కనురెప్పలున్నాయా చెప్పండి? ఇప్పుడు మీరు నా కోసం ఏదో చేశారు, ఏదో వింటూ అలా 10 నిమిషాలు ఇట్లా కళ్ళు మూసుకున్నాను. మీరు ఆ 10 నిమిషాల్లో మీరు ఏదన్నా చేసేసి మీకోసం ఇది చేశాను అంటే నువ్వు ఎక్కడ చేసావు, నువ్వు చేయలేదు అనొచ్చు. కానీ జగన్నాథుడు సమస్తాన్ని కూడా నడిపిస్తున్న వ్యక్తి నేను నీకోసం ఇది ప్రేమగా చేశాను అన్నప్పుడు ఆయన అసలు మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఎందుకంటే ఆయనకి కనురెప్పలే లేవు. ఆయన నిద్రపోయేది, కళ్ళు మూసేది, రెప్ప వాల్చేది ఏదన్నా ఉంటుందా ఆయనకి చెప్పండి? ప్రతిది కూడా భగవంతుడికి తెలుస్తుంది అనమాట. ఏ చిన్న సేవ నుండి ఎంత సేవ వరకైనా కానీ భగవంతుడు తెలుసుకుంటారు, గుర్తిస్తారు, ప్రతిస్పందిస్తారు. పెద్ద పెద్ద కొండరాళ్ళు మోసుకొచ్చిన హనుమంతుణ్ణి గుర్తించి దగ్గరికి తీసుకున్నారు. చిన్న ఇసుక రేణువుల్ని తన ఒంటిపై ఇట్లా ఇట్లా ఇసుకలో పొరలాడొచ్చి ఆ ఇసుక రేణువుల్ని కూడా సేతువు కట్టడానికి ఉడత చేసిన చిన్న సేవని కూడా రామచంద్రుల వారు గుర్తించారా లేదు? సో భగవంతుడు ప్రతిది కూడా చూస్తూనే ఉంటారు అనమాట. మనం అనుకోవచ్చు అంతంత గొప్ప స్థాయిలో నేను లేను కదా, బట్ దట్స్ ఫైన్. మనం ఎక్కడైతే ఉన్నామో, ఏదైతే చేయగలమో అంత మనం మనసు పెట్టి ఆయన ప్రీతి కోసం చేస్తున్నామంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తిస్తారు భగవంతుడు, డెఫినెట్లీ గుర్తిస్తారు. ఓకే. అండ్ 5వ రసం ఏంటి అంటే మాధుర్య రసం. మాధుర్య రసం ఏంటి అంటే భగవంతుణ్ణి తన ప్రేమికుడిగా భావించే భక్తులు అనమాట. మనకి ఇందులో గోపికలు, శ్రీమతి రాధారాణి వస్తారు. ఓకే, ఇది టాప్ క్లాస్ రసం అంటారు అనమాట. టాప్ క్లాస్ అనమాట. అంటే ఇంకా భగవంతుని కోసం సమస్తం అర్పించేసుకుంటారు ఇక్కడ మాధుర్య రసంలో. ఓకే, సో మనం బేసిక్ గా మనందరం కూడా భగవంతునితో ఏదో ఒక రసాలో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నవారు. మనం మన బుద్ధి ఎడ్డదిని ఇక్కడికి వచ్చి పడిపోయాం. కృష్ణ నువ్వు వద్దు, నేను సపరేట్ గా ఎంజాయ్ చేయాలి, నువ్వు లేకుండా నేను ఎంజాయ్ చేయాలి అనే భావన మనకి కలిగి మనం ఈ ధామంలో పడిపోయాం.
బట్ ఇవాళ మనం తెలుసుకొని నిజమైన ఎంజాయ్మెంట్ భగవంతుని సేవలోనే ఉంది అని తెలుసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే, మనం భగవంతుని ధామంలో ఒకప్పుడు ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా భగవంతునికి సేవలు అందించాము అనే విషయం కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి తెలియదు, బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం సాధన చెయ్యగా 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 మనం మంచి శుద్ధ భక్తుల కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమైంది అంటే, మన స్వరూపం ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది. అంటే భగవంతుడికి నేను ఏ విధంగా సేవ చేసేదాన్ని అనే విషయం కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. అమేజింగ్ కదా. అంటే ఒకప్పుడు మనం నిజమైన డెసిగ్నేషన్ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది. ఇవాళ మనం టెంపరీ డెసిగ్నేషన్స్ లో ఉన్నాం, పలానా 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 అని ఉన్నాం, కానీ నిజమైన స్వరూపం ఏంటి అంటే, నేను భగవంతునికి ఏ విధంగా సేవ చేసేదాన్ని. నేను దాసుడిగా ఉన్నానా, నేను ఒక ఫ్రెండ్గా ఉన్నానా, నేను ఒక తల్లి స్థానంలో భగవంతునికి సేవలు అందించానా, లేదు నేను ఒక ప్రేయసిగా భగవంతునికి సేవలు అందించానా, ఏ విధంగా నేను సేవలు అందించాను అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట భక్తి చేసే కొద్ది. రైట్, దాన్ని స్వరూప సిద్ధి అంటారనమాట. సో ఇదంతా కూడా మనం సాధన అనేది చేస్తూ చేస్తూ ముందుకెళ్లే కొద్దీ మనకి ఇవన్నీ కూడా రివీల్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా శుద్ధ భక్తులు 5 రకాల రసాల్లో భగవంతునికి సేవలు అనేవి అందిస్తుంటారు. వారికి ఏమి అక్కర్లా, సేవలే కావాలి, భగవంతుని ప్రీతి కోసమే నేను ఉండాలి. సో శుద్ధ భక్తులకు ఎప్పుడు కూడా ఒక్క క్షణం కూడా భగవంతుని వారు మర్చిపోలేరు, భగవంతుడు కూడా ఒక్క క్షణం తన భక్తుల్ని మర్చిపోలేరు అనమాట. అలా ఉంటుంది భక్తులకి భగవంతునికి ఉన్న సంబంధం. ఎలా ఉంటుంది అంటే, వీరు ఎప్పుడు కూడా సదా భగవంతుని స్మరణలో ఉంచుకుంటారు. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా సదా నా భక్తుడు ఎలా ఉన్నారా, నా భక్తుడు ఎలా ఉన్నారా అని ఆయన తన భక్తుల స్మరణలో ఉంటూ ఉంటారనమాట. అలా భగవంతునికి భక్తునికి మధ్యన ఆ సంబంధం అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఈ శ్లోకాలు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటి అంటే, మనం భక్తి యోగం అనేది చాలా 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 సులువైన మార్గం భగవంతుని మనం తెలుసుకోవడానికి, భగవంతుని మనం పొందడానికి. సో ఆ భక్తి అనేది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఎవరైతే సదా నా స్మరణలో ఉంటారో వారికి నేను ఖచ్చితంగా సులభంగా దొరుకుతాను అని చెప్తున్నారు. ఇవాళ మనం జపం చేస్తూ, శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ, ఇలా క్లాసెస్ వింటూ, మనం ఇంట్లో మనం భగవంతునికి నివేదన చేయడం కానీ, భగవంతుని కోసం ఏదైనా ప్రీతి కోసం ఆయన సేవగా చేయడం, ఏదైనా కానీ మనం భగవంతుని స్మరణ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇవాళ జపం చేస్తున్నప్పుడు స్మరణ అంత రావడం లేదు, కానీ వస్తుంది మెల్లగా మెల్లగా, చెయ్యగా 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 మనస్సు అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటే లాక్కురాగా ఏమవుతుందంటే, ఏదో ఒక రోజు మనస్సు భగవంతుని పైన నిలుస్తుంది. అలా మనకి జపంలో భగవంతుని పైన మనస్సు నిలవగా ఏమైంది అంటే, మిగిలిన సమయంలో కూడా భగవంతుని స్మరణ అనేది మనకి న్యాచురల్ అయిపోతుంది. సో అలా మనం సదా భగవంతుని స్మరణలో ఉండే స్థితికి వెళ్తాం. స్మరణలో ఉండడం అంటే అన్ని వదిలేసి హా కృష్ణ ఓ కృష్ణ అనడం మాత్రం కాదు. అలా అనుకోవద్దు. భగవంతునికి ప్రీతికరంగా ఏదైతే ఉంటుందో అది చేయడం. ఇప్పుడు అర్జునుడు యుద్ధం చేశాడు, అయితే యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుని స్మరణ ఉందా లేదా అంటే ఏం చెప్పగలం చెప్పండి? ఉంది మాతాజీ, కృష్ణ డైరెక్షన్స్ పైననే చేస్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. భగవంతుని ప్రీత్యార్థం, భగవంతుడు ఏం చెయ్యమన్నారో ఆ విధంగా చేస్తున్నారంటే బేసిక్ గా భగవంతుని స్మరణ ఉన్నట్లే. అక్కడ నా కోసం కాదు, భగవంతుడు చెప్పారు, నన్ను ఈ విధంగా చేయమన్నారు, సో అందుకని నేను ఇది చేస్తున్నాను, కాబట్టి అక్కడ భగవంతుని స్మరణ ఉన్నట్లే. రైట్, మనం కూడా మన జీవితంలో అది ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట, అలవాటు చేసుకోవాలి. నా కోసం కాదు, భగవంతుడు నాకు ఈ ఫ్యామిలీని ఇచ్చారు, ఈ ఇంట్లో నన్ను ఉంచారు, ఇంటిని చక్క పెట్టుకోవడం నా బాధ్యత, నీట్ గా పెట్టుకోవడం నా బాధ్యత, భగవంతుడు నాకు ఇది ఇచ్చారు, నేను ఇలా చేయడం వల్ల భగవంతుడు ప్రసన్నం చెందుతారు అని అనుకోవడంలో మనం ఇంట్లో వస్తువులు సర్దుతున్నా కూడా అది భగవంతుని ప్రీత్యార్థం చేస్తున్నట్లు అయిపోతుందా లేదా చెప్పండి? మన పిల్లల్ని మనకిచ్చారు, మన తల్లిదండ్రులు మనకిచ్చారు, మన భార్యాభర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో, మనం ఎవరినైతే సేవలు అందిస్తున్నామో ఇంట్లో, వీళ్ళందరినీ కూడా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చారు అనే భావనలో వారికి సేవ చేసేసామనుకోండి, నేను వీరితో సరిగ్గా బిహేవ్ చేయకుండా, వీరికి కావాల్సినవి నేను సమకూర్చకుండా, నా సేవని నేను సరిగ్గా చేయకుండా ఉంటే భగవంతుడు ప్రసన్నం చెందడు అనే భావన మనం వస్తుంది అంటే భగవంతుని స్మరణ ఉన్నట్లా కాదా చెప్పండి? ఆ విధంగా మనం మన జీవితాన్ని మలుచుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ప్రతిసారి కూడా మనం చేసిన ప్రతి పని కూడా నిజంగా నేను ఇలా చేశాను. ఫోటోలు మ్యూట్ లో ఉందండి. నేను
ఏదైతే చేశానో ఇది భగవంతునికి నిజంగా ఆనందం కలిగిస్తుందా? కలిగించట్లేదు కదా, అంటే నేను ఇది మార్చుకోవాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నామంటే భగవంతుని స్మరణలో ఉన్నట్టే, రైట్? సో అలా మనం సదా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అలవాటు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ, కృష్ణ నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో అది నీ ఆనందం కోసం చేస్తున్నాను, నీ ప్రసన్నత కోసం చేస్తున్నాను, నీ పాదాల దగ్గర అర్పిస్తున్నాను అని చెప్పి మధ్య మధ్యలో మనం భగవంతుని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ మన బాధ్యతల్ని చేస్తూ, నీ కోసం చేస్తున్నాను కృష్ణ, నువ్వు నన్ను ఇక్కడ ఉంచావు, ఈ పరిస్థితిలో ఉంచావు, ఈ సిచ్యువేషన్లో నన్ను ఉంచావు, నీ కోసం నేను ఏదైతే బెస్ట్ చేయగలనో అది చేస్తాను కృష్ణ, నీ ఆనందం కోసం చేస్తాను అని అనుకుంటూ మనం ఆ అలవాటు అనేది చేసుకుంటూ సదా మనం భగవంతుని స్మరణలో ఉన్నాం అనుకోండి, భగవంతుడు ఎంతో సంతోషించి మనకి ఆయన దగ్గరికి చేరడానికి ఉన్న మార్గాన్ని సులభం చేసేస్తారనమాట, సులభతరం చేసేస్తారనమాట. సో భక్తి ఇలా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, భక్తి పైన చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. పని లేకుండా అంటే పనిని పక్కన పెట్టి చేసేది భక్తి అనే అపోహ ఉంటుంది, బాధ్యతల్ని తప్పించుకొని చేసేది భక్తి అనే అపోహ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కాదు, ప్రతి బాధ్యతని కూడా భగవంతుని ప్రసన్నత కోసం చేయడం అనేది భక్తి. భక్తి అనేది ఏదో ఖాళీగా ఉండి చేసే పని కాదు. భక్తి అనేది మన జీవితానికి నిజమైన అర్థాన్ని తీసుకొచ్చేదే భక్తి, రైట్? సో అటువంటి భక్తి ఉన్నప్పుడు మాత్రం భగవంతుడు ఖచ్చితంగా ప్రసన్నం చెందుతారు. So we have to question each time, Mataji, whatever we do in our daily life. Yes, Mataji. Try to bring that habit. Question each and everything, whatever we do before doing anything. ఇనిషియల్ గా మనకు అంత స్మరణ ఉండదు మాతాజీ, ఎందుకంటే మనకి రొటీన్ గా బ్రతకడం అలవాటైపోయింది కాబట్టి. మేబీ ఇది మనం ఇవాళ తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మేబీ నైట్ మనం పడుకునే లోపు 2-3 సార్లు అనుకుంటాం, కృష్ణ నేను ఇది నీ కోసం చేస్తున్నాను, నేను కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను. బట్ 2-3 రోజులు అయ్యాక మళ్ళీ మర్చిపోతూ ఉంటాం. మన యూజువల్ మన రొటీన్ లో మనం పడిపోతూ ఉంటాం. బట్ ఏం చేయాలి అంటే తీసుకురావాలి, స్మరణని ఫోర్స్ గా తీసుకొని వస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, కార్ డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు నేను మొన్న క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ ఇది. కార్ డ్రైవింగ్ ఇనీషియల్ గా నేర్చుకున్న వ్యక్తికి గందరగోళంగా ఉంటుందన్నమాట. ఓరి దేవుడా, ఇటేమో ఈ మిర్రర్ చూడాలి, ఇటు ఈ మిర్రర్ చూడాలి, ఇటు వెనక సడన్ గా బ్రేక్ వేయకూడదు, వెనక ఉన్న వెహికల్స్ ని చూసుకోవాలి, క్లచ్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉండాలి, గేర్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉండాలి, నేను యాక్సలరేటర్ బ్రేక్ నొక్కుతూ ఉండాలి, డైరెక్షన్ చూసుకుంటూ ఉండాలి, స్టీరింగ్ వీల్ చూసుకుంటూ ఉండాలి, సమస్తం చూసుకుంటూ ఉండాలి. అసలు ఇన్ని చేయగలనా లేనా అని అనిపిస్తుంది. బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుంది, అంత కూడా న్యాచురల్ అయిపోతుందా లేదా ఆ వ్యక్తికి, ప్రాక్టీస్ చెయ్యగా 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 చెయ్యగా. ఎస్ ఆర్ నో? సిమిలర్లీ భగవంతుని స్మరణ కూడా అంతే. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ జపం చేస్తున్న టైంలో నిజంగా స్మరణ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ 2 hours మాత్రం సిన్సియర్ గా మనసు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, లాక్కొస్తూ ఉండాలి, వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, లాక్కొస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం కార్ డ్రైవింగ్ లో కూడా అంతే, తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం, మనల్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అయ్యో నేను లెఫ్ట్ సడన్ గా తిప్పేశాను, లేదు నేను ఇటు మిర్రర్ చూసుకొని ఇండికేటర్ వేసి తిప్పాలి, అది కరెక్ట్ వే అని మనం తెలుసుకొని మళ్ళీ మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? అలానే జపంలో కూడా అంతే, మనస్సు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ మనం మనస్సుని లాక్కొచ్చి లేదు ఆ విషయాలు కాదు, ఫస్ట్ నామం పైన ఫోకస్ చేయి, భగవంతుని పైన ఉండు, భగవంతునితో ఆర్తిగా చెప్పుకో, నీ వీక్నెస్ ఏంటో భగవంతునితో చెప్పుకునే టైం ఇది అని చెప్పి అక్కడ మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మెల్లిమెల్లిగా రోజులో కూడా మనకి భగవంతుడు గుర్తొచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి మాతాజీ. బట్ జపంలో మనం క్యాజువల్ అయిపోయి ఎలాగోలా చేసేసాం కదా అన్నట్లుగా చేసేస్తూ ఉంటే రోజులో భగవంతుడిని జ్ఞప్తికి తీసుకురావడం, స్మరణ తీసుకురావడం అనేది కష్టమైపోతుంది. రైట్? మనం జపం చేస్తున్నప్పుడు, శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు మనం సిన్సియర్ గా ఉన్నాము అంటే మాత్రం మిగిలిన టైంలో కూడా మనకి భగవంతుని స్మరణ అనేది మెల్లమెల్లగా మొదలవుతూ ఉంటుంది. మనం ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు, అరగంటకు ఒకసారి, గంటకు ఒకసారి ఒక చిన్న అలారం లాగా పెట్టుకొని నేను గత గంటలో ఏదైతే చేశానో అది నీ పాదాల దగ్గర అర్పిస్తున్నాను కృష్ణ అని ఒక్కసారి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పేసి మళ్ళీ మన వర్క్ కంటిన్యూ చేసేయడం. సో ఇవన్నీ మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయాలి మాతాజీ. మనకి అలవాటు అనేది లేదు కాబట్టి మనం దీన్ని ప్రయత్నపూర్వకంగా చెయ్యాలి, మన జీవితంలో దీన్ని అలవాటు తీసుకురావాలి. అప్పటిదాకా కొంచెం కష్టం ఉంటుంది, బట్ కొంతకాలం ఇలా చేయగా జపంలో నిజంగా సిన్సియర్ గా మనం ఫోకస్ చేస్తూ నామాన్ని వింటూ ఉండగా ఏమైతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా స్మరణ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, Initially we forget, ma'am, to remember him actually.
గుర్తు పెట్టుకుందాం అనుకున్నా కూడా గుర్తున్నట్టు మాతాజీ. ఒకసారి రెండుసార్లు గుర్తుంటుంది, రొటీన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నేను చెప్పిందంతా చేస్తున్నానని మాత్రం అనుకోకండి. ఓకే, ఇది నేను జస్ట్ ఒక సేవగా చెప్తున్నాను. చెప్పగా కనీసం కొంతలో కొంతైనా నేను ఆచరిస్తాను అనే భావనలో చెప్తున్నాను అనమాట ఇది, అంతే. రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ. భగవంతుని స్మరణలో తీసుకురావడం అనేది, అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు సదా నువ్వు నా స్మరణలో ఉంటే నేను చాలా సులభంగా దొరుకుతానని చాలా సులభంగా చెప్తున్నారు. కానీ నిజమైన కష్టమైన విషయం ఏంటి అంటే ఆయన్ని మన స్మరణలో పెట్టుకోవడమే కష్టం. గుర్తున్నట్లేదు మాతాజీ. అంత మనం చేసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ దాంట్లోకి పెట్టుకుందాం అనుకుంటే ఒకసారి రెండుసార్లు చెబుతున్నాం కానీ ఇంకా అసలు గుర్తున్నట్లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. పర్లేదు మాతాజీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాక్టీస్ 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 ప్రాక్టీస్, అంతే. చెయ్యగా 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 అంత సులభంగా దొరకడు మాతాజీ. ఆయన ఏమన్నా ఊరికే ఉన్నాడా చెప్పండి, అంత సులభంగా దొరికేస్తాడు మనకి? కాదు కదా. కష్టపెడతారు, మనం మర్చిపోతూ ఉంటాము. అయ్యో కృష్ణ నాకు చేత కావట్లేదు, నేను ఇన్ని చెప్తున్నాను కానీ నేనేం చేయట్లేదు అని చెప్పి మనం వెళ్ళి ఆయన పాదాలు పట్టుకొని మనం వేడుకోవాలన్నమాట. అప్పుడే ఆయన మనసు కరిగి ఓకే ఓకే సరే నీకు ఇస్తా, నా కృపనిస్తా, నువ్వు నన్ను గుర్తుపెట్టుకుంటావు, నీ స్మరణ ఇస్తా, నా స్మరణ ఇస్తా నీకు అని చెప్పి అలా భగవంతుని కృప తోడైంది అనుకోండి అవుతుంది. దానికోసం మనలో ఉండాల్సింది ఏంటంటే సిన్సియర్గా. మనం ఎంతైతే చేయగలమో అంత సిన్సియర్గా చేస్తున్నాం అనుకోండి, మిగిలింది ఇంకా ఆయన చూసుకుంటారు. రైట్? ఓకేనా? పంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Thank you Mataji. Hare Krishna. Thank you so much Mataji. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్. హరే కృష్ణ కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ దండవత్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం. ఏమంటారు మాతాజీ? చాలా బాగుంది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్మరణ గురించి బాగా చెప్పారు మాతాజీ. అంటే మామూలుగా ఎలా స్మరణ చాలా వండర్ఫుల్. Thank you so much Prabhuji. Thank you. హరే కృష్ణ. ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద్. హరే కృష్ణ. మాతాజీ మనకు సర్టిఫికేట్లు ఇస్తారా మాతాజీ? సర్టిఫికేట్లు డిలే అవుతున్నాయి మాతాజీ. పర్వాలేదు మాతాజీ, డిలే అయినా నేను ఫాలో అప్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్ గా ఒక టూల్ లో సర్టిఫికేట్స్ జనరేట్ చేస్తారంట. ఆ టూల్ ఏదో వర్క్ అవ్వట్లేదు అన్నారు ప్రభుజీ. పర్వాలేదు మాతాజీ, అసలు ఇస్తారు కదా నిదానంగా. ఎస్ మాతాజీ, అంటే ఇవ్వాలనే ఉంది మాకు కూడా. ప్రభుజీని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. ప్రభుజీ కూడా కొంచెం బిజీ కదా మాతాజీ, రథయాత్రలో ఉంటారు కదా, రథయాత్ర బిజీ ఉన్నారు. అండ్ కొంచెం ప్రభుజీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ, సో ఆయనకు చాలా హెక్టిక్ గా ఉంటుంది అంటున్నారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆ టూల్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, అది ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదో చూడాలి అంటున్నారు. నేను అడుగుతున్నాను. బట్ నాకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా అర్జెంట్ ఏం లేదు కదా, నిదానంగా పర్వాలేదు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్. మళ్ళీ మనం వచ్చే మంగళవారం కలుసుకుందాం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్ మాతాజీ. ధన్యవాద్ Thank you ప్రణామ్ very మాతాజీ. much. Marriage complete అయింది మాతాజీ. Hari bol Mataji. Yeah. So how was your marriage Mataji? It was all good? Nice. Yeah, all good మాతాజీ. కృష్ణ దయ వల్ల, మీ దయ వల్ల, అందరి దయ వల్ల మంచిగా అయింది. Very nice. హ్యాపీగా ఉండాలని బ్లెస్ చేయండి మాతాజీ, అంతే చాలు. భక్తిని విడవకూడదు, అంతే, అదొక్కటే కోరు. Hari bol. May you have all the blessings of Guru Krishna and Vaishnavas Mataji. Nika భగవంతుని ఇష్టంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను. Thank you so much Mataji. Thank you. Thank you. Hare Krishna. ధన్యవాద్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Thank you. ధన్యవాద్ ప్రణామ్.